பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர ஹரஹர சங்கர. மகாபெரிவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து நமக்கு அளித்ததின் 2ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி அத்வைத்தம் சங்கர சம்பிரதாயம். ஸ்ரீ ஆதிசங்கர பகவத்பாதர்களை அனுசரிக்கிற அத்வைத்திகளுக்கு ஸ்மார்த்தர்கள் என்ற பெயரே இருக்கிறது. இப்போது ஸ்மார்த்தர்களாக இருக்கப்பட்ட இளைஞர்களிலேயே பல பேருக்கு இந்த ஸ்மார்த்தர் என்ற பெயர் தெரியவில்லை. தங்களை ஐயர் என்றே சொல்லிக் கொள்கிறார்கள். வைஷ்ணவர்கள் விசிஷ்டாத்வைத்திகள் என்றால் ஐயங்கார், துவைத்திகள் ராவ்ஜிகளாக இருக்கிறார்கள். அதாவது பேருக்கு பின்னால் ராவ் போட்டுக் கொள்கிறார்கள் அல்லது ஆச்சார் போட்டுக் கொள்கிறார்கள். இவர்கள் ஸ்ரீ மத்வாச்சாரியரை பின்பற்றுவதால் மாத்வர் என்கிறோம். இவர்களும் விஷ்ணு பக்திக்காரர்கள்தான். ஆனால் வைஷ்ணவர்கள் என்றால் ஸ்ரீ ராமானுஜாச்சாரியரின் மதத்தை சேர்ந்தவர்கள் என்றே நினைக்கிறோம். மத்வர்கள் ஆச்சார் போட்டுக் கொள்வது போல ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்களும் ஆச்சாரியார் என்று போட்டுக் கொள்கிறார்கள். ராஜகோபால ஐயங்கார், ராஜகோபாலாச்சாரியார் இப்படி 2 தினசாகவும் போட்டுக் கொள்கிறார்கள். மாத்வர் என்று ஸ்ரீ மத்வாச்சாரியார் பெயரை வைத்தே அந்த மதஸ்தரை சொல்வது போல் ஸ்ரீ சங்கரர், ஸ்ரீ ராமானுஜர் இவர்களின் சம்பிரதாயத்தைச் சேர்ந்தவர்களை அந்தந்த ஆச்சாரியார் பெயரால் குறிப்பிட காணோம். சங்கராத்வைத்தின் என்று ஏதாவது இங்கிலீஷ் பிலாசபி புத்தகத்தில் வேண்டுமானால் இருக்கும். லெக்சரில் இந்த வார்த்தை அடிபடலாம், நடைமுறையில் இல்லை. துவைத்திகள் ராவ், விசிஷ்டாத்வைத்திகள் ஐயங்கார், அத்வைத்திகள் ஐயர் என்று இப்போது வைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம். பொதுவாக ஸ்மார்த்தர்கள்தான் சாஸ்திரி, சர்மா என்றெல்லாமும் போட்டுக் கொள்கிறார்கள். தீட்சிதர்கள் என்று போட்டுக் கொள்பவர்களும் நம் பக்கத்தில் பெரும்பாலும் ஸ்மார்த்தர்களில் சிலர் மட்டும்தான். யாகம் பண்ணினவருக்கும் அவர் குடும்பத்துக்கும் ஏற்பட்டது இந்த தீட்சிதர் பட்டம். சிதம்பரத்து தீட்சிதர்கள் சமாச்சாரம் வேறு. பொதுவில் அத்வைத்திகள் ஐயர் ஜாதி என்றே இப்போது தங்களை நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். பேருக்கு பின்னாடி போட்டுக்கொள்கிற ஜாதியை கொண்டு இப்படி சொல்லிக் கொள்கிறோம். இந்த தலைமுறைக்காரர்கள் ஜாதி பெயர் போட்டுக் கொள்வதில்லை, அது நிஷித்தமாகிவிட்டது. போன தலைமுறையிலும் ராவ்ஜிகளின் அளவுக்கு மற்றவர்கள் போட்டுக்கொள்ளவில்லை. ஆனால் தாத்தா காலத்துக்கு போனால் நாம் எல்லோரும் ஒரு ஐயருக்கோ ஐயங்காருக்கோ ராவ்ஜிக்கோ பேரன் என்று ஆகும். ஆச்சார் போட்டுக் கொண்டவர்களும் நாங்கள் ஆச்சார் ஜாதி என்று சொல்லவில்லை, ராவ் அல்லது மாத்வர் என்றுதான் சொல்லிக் கொள்வார்கள். அப்படியே ஆச்சாரியார் என்று போட்டுக்கொள்ளும் வைஷ்ணவர்களும் தங்களை ஆச்சாரியர் ஜாதி என்று சொல்லிக் கொள்வதில்லை, ஐயங்கார் என்றுதான் சொல்லிக் கொள்கிறார்கள். ஸ்மார்த்தர்கள் ஐயர் என்கிறோம். சர்மா ஜாதி, சாஸ்திரி ஜாதி என்று சொல்லிக் கொள்வதில்லை. சங்கர பகவத் பாதாளை அனுசரிக்கிறவர்கள் தங்களுக்கு பெயர் ஸ்மார்த்தர் என்பதையே தெரிந்து கொள்ளாத மாதிரி இன்னொரு முக்கியமான விஷயமும் தெரிந்து கொள்ளாமலே இருக்கிறார்கள். தங்களுக்கென்று ஆச்சாரியாள் இதுதான் தெய்வம் என்று எந்த ஒரு தெய்வத்தையும் வைக்காமல் எல்லா தெய்வங்களையும் சமமாக பார்க்க சொன்னார்
என்பது அத்வைதிகளில் பல பேருக்கே தெரியவில்லை. தங்களுடைய உபாசனா மூர்த்தியாக பரமசிவனைத்தான் ஆச்சாரியால் வைத்திருக்கிறார் என்று நினைத்து கொண்டு தங்களை சைவர்கள் என்று சொல்லிக் கொள்கிறார்கள். இப்படி நினைப்பதற்கு ஒரு காரணம் தோன்றுகிறது. துவைத்தி விசிஷ்டாத்வைத்தி 2 பேருமே விஷ்ணுவை உபாசிக்கிறவர்கள். இதனால்தான் அத்வைத்தியாக இருக்கப்பட்ட இந்த காலத்து ஸ்மார்த்தர்கள் தாங்கள் அந்த 2 பேருக்கும் மாறுபட்டவர்களாதலால் தங்களை சைவர்கள் என்று சொல்லிக் கொள்கிறார்கள் என்று தோன்றுகிறது. ஆனால் இது தப்பு. ஐயர், ஐயங்கார், ராவ் என்பன சம்ஸ்கிருத பெயர்களாக இல்லை. எனவே சம்ஸ்கிருதத்தில் தன் ஜாதியை சொல்கிற போது ஐயங்கார் தன்னை வைஷ்ணவர் என்று சொல்கிறார், ராவ்ஜி மாத்வர் என்று சொல்கிறார். அப்படி அவர்கள் சொல்வதில் தப்பில்லை. ஆனால் அத்வைத்தியான இந்த ஐயர் ஜாதிக்காரன் மட்டும் தப்பாக தன்னை சைவன் என்று சொல்லிக் கொள்கிறான். மற்றவர்களுக்கும் இப்படியேதான் தப்பபிப்பிராயம் இருக்கிறது. என்னை கூட ரொம்ப பேர் சைவ ஆச்சாரியர் என்றுதான் நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். ஜப்பானிலிருந்து ஒரு ப்ரொஃபசர் ஹஜிமே நகமுரா என்பவர் என்னிடம் வந்திருந்தார். அவர் ஆச்சாரியாளுடைய சூத்திர பாஷ்யம், கீதா பாஷ்யம் எல்லாம் படித்திருக்கிறேன், அதிலெல்லாம் அத்வைத்தம் தான் சொல்லி இருக்கிறதே தவிர சிவனை பற்றி ஒன்றும் சொல்லவில்லையே, ஆனால் நீ ஏன் சைவமாக இருக்கிறாய் என்று என்னை கேட்டான். என்னை எதனால் சைவன் என்கிறாய் என்று நான் அவரை திருப்பி கேட்டேன். அதற்கு அவர், நீ விபூதி தானே இட்டுக் கொள்கிறாய், சிவபூஜை சந்திரமௌலீஸ்வர பூஜை தானே பண்ணுகிறாய், எல்லா சங்கராச்சாரியர்களுமே இப்படித்தானே சைவமாக இருக்கிறீர்களே, அத்வைத்தத்தில் சிவன் விஷ்ணு என்ற பேதமே ஆச்சாரியால் சொல்லாத போது நீயும் இன்னும் மற்ற சங்கர மடத்துக்காரர்களும் ஏன் சிவ சின்னங்களை போட்டுக்கொண்டு சிவபூஜை பண்ணி கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்று கேட்டார். அவருக்கு நான் பதில் சொன்னேன். சில சரித்திரபூர்வமான உண்மைகளுக்கு போனால்தான் இதற்கு பதில் கிடைக்கும். ஆச்சாரியால் அவதாரம் பண்ணுவதற்கு முந்தி தேசத்தில் என்ன மதம் அல்லது மதங்கள் இருந்தன? வைதீக மதமான சனாதன தர்மமும் 72 துர்மதங்களும் இருந்தன என்று சங்கர விஜய புஸ்தகங்களிலிருந்து தெரிகிறது. ஆனால் வைதிக மதத்துக்கு மாறானவற்றில் முக்கியமானதாக பௌத்தம் தான் இருந்தது. பொதுமக்களிலும் சரி, தத்துவ ஆராய்ச்சி பண்ணின அறிவாளிகளும் சரி, பெரும்பாலோர் சனாதன வைதிக தர்மத்திலோ இல்லாவிட்டால் பௌத்தத்தை சேர்ந்தவர்களாகவோ தான் இருந்தார்கள். மற்ற மதங்களுக்கு ஏதோ அங்கங்கே ஒரு கூட்டத்தில் குரூப்பில் மட்டும் ஃபாலோயிங் பின்பற்றுதல் இருந்தது. அந்த சின்ன கூட்டத்துக்காரர்கள் அந்த சில்லறை மதங்களை ரொம்பவும் தீவிரமாக பின்பற்றினாலும் கூட இப்போது கூட இப்படி பல இசம்கள், ஸ்கூல்களுக்கு ஆள்பலம் கொஞ்சமாக இருந்தாலும் அவர்கள் ரொம்பவும் தீவிரமாக அந்தந்த கொள்கையை பிடித்துக் கொண்டிருப்பதை பார்க்கிறோம் அல்லவா? பொதுவில் வைதிக மதம், பௌத்த மதம் என்று 2ஆகவே பெரிய அளவில் பிரித்து விடும்படியாக இருந்தது. இந்த சனாதன தர்ம வைதிக மதத்தை சேர்ந்தவர்களுக்கு ஸ்மார்த்தர்கள் என்றே பெயர். ஸ்மார்த்தர்கள் என்றால் ஸ்மிருதியை பின்பற்றுகிறவர்கள் என்று அர்த்தம். ஸ்மிருதி என்றால் தர்மசாஸ்திரங்கள். வேதத்தில் அங்கங்கே பரவலாக சொன்ன தர்மங்களை ஒரே இடத்தில் ஒன்று சேர்த்து இன்னும் அதில் வெளிப்படையாக சொல்லாத விஷயங்களையும் அதற்கு அனுசரணையாகவே சேர்த்து நன்றாக வகை தொகை பண்ணி பாகுபடுத்தி சமூகத்தில் இன்னின்னார் இப்படி இப்படி நடக்க வேண்டும் என்று ஒரு ஜீவனானது மாதாவின் கர்ப்பத்தில் வைக்கப்படுவதிலிருந்து அது பிறந்து வளர்ந்து வித்யாபியாசம் பண்ணி விவாகம் செய்து கொண்டு புத்திரோத்பத்தி பண்ணி கடைசியில் மரணமடைந்து தகனமாகிற வரைக்கும் என்னென்ன செய்ய வேண்டும் என்று ரூல்களை போட்டுக் கொடுப்பது தர்மசாஸ்திரம்தான். அவையே ஸ்மிருதிகள். அவற்றை பின்பற்றுபவர்களே ஸ்மார்த்தர்கள். இப்போது ஹிந்து என்ற பெயரில் சொல்லப்படுகிற வேத மதஸ்தர்களுக்கு ஆதியில் இதுதான் பெயர். தர்மசாஸ்திரங்களில் விஷ்ணுவைத்தான் உபாசிக்க வேண்டும் என்றோ சிவனைத்தான் உபாசிக்க வேண்டும் என்றோ சொல்லவில்லை. வேத பிரதிபாத்தியமான
வேதத்தில் சொல்லப்பட்ட எல்லா தெய்வங்களும் இங்கே சமம்தான். எதை உபாசித்தாலும் தப்பில்லை. எல்லாவற்றையும் ஒன்றே என்று புரிந்து கொண்டு உபாசிப்பது விசேஷம். ஆதித்யம், அம்பிகாம், விஷ்ணும், கணநாதம், மகேஸ்வரம் என்பதாக சூரியன், அம்பாள், மகாவிஷ்ணு, பிள்ளையார், பரமேஸ்வரன் ஆகிய 5 மூர்த்திகளையும் ஸ்மார்த்தர்கள் பூஜை பண்ணுவார்கள். 5 மூர்த்திகளை வழிபடுவதால் இதற்கு பஞ்சாயதன பூஜை என்று பெயர். இஷ்ட தெய்வம் என்று ஒன்றிடம் அதிக பிரீத்தி வைக்கலாம். ஒரே வீட்டிலேயே அண்ணனுக்கு பரமசிவன் இஷ்ட தெய்வமாயிருக்கும், தம்பிக்கு மகாவிஷ்ணு இஷ்ட தெய்வமாயிருக்கும். இதற்காக சைவர், வைஷ்ணவர் என்று 2 மதமாக பிரிந்து போக மாட்டார்கள். சில உபாசனைக்காரர்களும் சிவ உபாசனைக்காரர்களும் விஷ்ணு உபாசனைக்காரர்களும் தனி ஜாதியாக இல்லாமல் பரஸ்பரம் விவாக சம்பந்தமும் வைத்துக் கொண்டிருந்தார்கள். இவர்கள் எல்லோருக்கும் பொது வேதம். அதில் சொல்லி இருக்கப்பட்ட கர்மானுஷ்டங்கள் எல்லோருக்கும் பொது. வேதத்தில் எல்லாரும் யஜ்ஞ கர்மானுஷ்டானம் பண்ணி ஹோம பஸ்மாவை இட்டுக்கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி இருக்கிறது. தர்மசாஸ்திரங்களிலும் இப்படி சொல்லி இருக்கிறது. அதனால் ஆதியில் எல்லா ஸ்மார்த்தர்களும் பஸ்மதாரணம், விபூதி இட்டுக் கொள்ளுதல் தான் செய்து கொண்டார்கள். விஷ்ணுவை இஷ்ட தெய்வமாக உபாசிக்கிறவர்களும் கூடத்தான். இப்போதும் வைஷ்ணவர்களும் மாத்வர்களும் யாகம் செய்கிற போது ஹோம பஸ்மா இட்டுக்கொள்ளத்தான் வேண்டும். நாமம் போடுவது, அதில் பாதம் வைத்து போடுவது, பாதம் இல்லாமல் போடுவது, இதெல்லாம் பிற்பாடு வந்த வைஷ்ணவ ஆச்சாரியார்கள் பண்ணின ஏற்பாடுதான் என்று வைஷ்ணவர்கள் சொல்கிற குரு பரம்பரை கதைகளிலிருந்தே தெரிய வருகிறது. பிற்பாடு விஷ்ணுவை மட்டும் முழுமுதல் தெய்வமாக வைத்து அந்த அடிப்படையின் மேல் தனி மதம், தனி ஜாதி என்றே பிரித்த போது அதில் சேர்ந்தவர்களுக்கு புது அடையாளம் தரும்படி ஆகிவிட்டது. இதே போல் மத்வாச்சாரியாரின் மதஸ்தர்களுக்கும் கோபி சந்தனம், சாந்து என்று புதிதாக அந்த சம்பிரதாயம் தனி சமூகமாக உருவான போது ஏற்பட்டது. இந்த சம்பிரதாயங்களில் பிரிந்து போகாமல் பகவத் பாதர்களை அனுசரித்து ஆதியான வைதீக வழியிலேயே நின்றுவிட்டவர்களுக்கு வைஷ்ணவர், மாத்வர் என்பது போன்ற பெயர்கள் ஏற்படவில்லை. ஸ்மார்த்தர் என்ற பழைய பெயரே நீடித்தது. அதே போல ஆதியிலிருந்து வேதத்திலேயே சொல்லப்பட்டு வழி வழியாக வந்த பஸ்மதாரணம் ஸ்மார்த்தர்களிடம் நிலைத்து நின்றுவிட்டது. விபூதியை குழைத்து போட்டுக் கொள்வதற்குத்தான் வேதத்திலேயே மந்திரம் சொல்லி இருக்கிறது. அதாவது ஸ்மார்த்தர்கள் விபூதியிட்டுக் கொள்வதால் அவர்கள் எல்லோரும் சைவர்கள் என்று தற்காலத்தில் தப்பபிப்பிராயம் ஏற்பட்டிருந்தாலும் வாஸ்தவத்தில் ஸ்மார்த்தர்களின் விபூதி தாரணம் சிவ சம்பந்தம் உடையதல்ல, வேத சம்பந்தம் உடையது என்றே சொல்ல வேண்டும். ஸ்ரீ ராமானுஜர் விசிஷ்டாத்வைத்தத்தை தனி சம்பிரதாயமாக ஆக்கியதற்கு முந்தி பரமபக்தியோடு விஷ்ணுவையே இஷ்ட தெய்வமாக ஆராதித்த வைதிகர்களும் ஸ்மார்த்தர்களாக இருந்து பஸ்மதாரணம் தான் பண்ணி இருப்பார்கள். சந்நியாசிக்கு யஜ்ஞம் பண்ணும் அதிகாரமில்லை. அதனால் அவன் ஹோமம் பண்ணி பஸ்மா தரிப்பதற்கில்லை. ஆயினும் விபூதியே இட்டுக்கொள்வான். இப்போதும் வைஷ்ணவர்களின் பாஞ்சராத்திர தீட்சையில் அவர்கள் ஹோம பஸ்மத்தை இட்டுக்கொண்டாக வேண்டும். புத்தர் வேத மதத்தை ஆட்சேபித்தார். யஜ்ஞாதி கர்மானுஷ்டானங்கள் கூடாது என்றார். புத்தர் ஈஸ்வரனை பற்றி ஒன்றும் சொல்லவில்லை. அதனால் பௌத்தத்தில் வைதிக கர்மமும் இல்லை, பக்தியும் இல்லை. அவர் காலத்தில் ஸ்மார்த்தர்கள் ஏராளமாக கர்மானுஷ்டானம் செய்தார்கள். புத்தர் ஈஸ்வரனை சொல்லவில்லை என்றால் இந்த கர்ம மார்க்கக்காரர்களும் ஈஸ்வரன் இருந்தால் என்ன, இல்லாவிட்டால் என்ன, நமக்கு வேதம் சொன்ன கர்மா இருக்கிறது, அதை செய்து வந்தாலே ஸ்ரேயஸ் என்று நினைத்தவர்களாக இருந்தார்கள். இவர்களை பூர்வ மீமாம்சகர் என்பார்கள். இவர்களுக்கு கர்மா மட்டும்தான் உண்டு, பக்தியும் கிடையாது, ஞானமும் கிடையாது. பரம சத்தியத்தை நினைத்து நினைத்து தியானம் பண்ணுவது, ஆத்ம விசாரம் பண்ணுவது, சகல கர்மாக்களையும் விட்டுவிட்டு
சந்நியாசியாகி எப்போதும் பரமாத்ம சிந்தனையிலேயே இருப்பது என்கிற அத்வைத ஞான மார்க்கம் இவர்களுக்கு பிடிக்காது. இந்த பூர்வ மீமாம்சகர்களில் குமாரில பட்டர் என்பவர் மகா பெரியவராக வந்து பௌத்தத்தை தீவிரமாக கண்டித்து வேத கர்மாக்களை நிலைநாட்டினார். பௌத்தம் கர்மாவை சொல்லாததற்காக அதை இவர் கண்டித்தார். இதே மாதிரி பௌத்தம் ஈஸ்வரனை பக்தியை சொல்லாததற்காக அதை இன்னொரு பெரியவர் கண்டனம் செய்தார். அவர் பெயர் உதயநாச்சாரியர் என்பது. நியாய சாஸ்திரம் எனப்படும் தர்க்க சாஸ்திரத்தில் அவர் வல்லவர். லோக விவகாரங்களுக்கு காரணமாக ஈஸ்வரன் என்று ஒன்று இருந்தே ஆக வேண்டும் என்பதை இவர் யுக்தி மூலமாக வாதம் பண்ணி நிலைநாட்டி ஏராளமாக எழுதினார். இப்போது பள்ளிக்கூட புஸ்தகங்களில் இருந்து ஆரம்பித்து எங்கேயும் புத்தரை பற்றித்தான் சொல்லி இருக்கிறதே தவிர குமாரில பட்டர், உதயநாச்சாரியார் முதலானவர்களின் பேர் கூட ஒருத்தருக்கும் தெரியாதபடி செய்திருக்கிறது. வெள்ளைக்காரர்களின் ஆட்சியின் போது இப்படி வேண்டுமென்றே செய்துவிட்டார்கள். அவர்களுக்கு வைதிக மதத்தை எப்படியாவது மட்டம் தட்டி எல்லாரையும் கிறிஸ்துவ மதத்துக்கு இழுத்து விட வேண்டும் என்பது ஆசை. கிறிஸ்துவ மதத்துக்கு இழுக்க முடியாவிட்டால் கூட பரவாயில்லை, வைதிகத்தை எப்படியாவது மட்டம் தட்டிவிட வேண்டும். நம்மால் ஆளப்படுகிற இந்த இந்துக்களுக்கு தங்கள் மதத்தையும் கலாச்சாரத்தையும் பற்றி பெருமிதம் இல்லாமல் பண்ணிவிட வேண்டும் என்று அவர்களுக்கு எண்ணம். தங்களுக்கு நாகரிகமே தெரியாத ஆதி காலத்தில் இப்போது தங்களால் ஆளப்படும் இந்துக்கள் மகோன்னதமான நாகரிகம் படைத்தவர்களாக இருந்தது அவர்களை ரொம்பவும் உறுத்தி கொண்டிருந்தது. அதனால் இப்படி நினைத்தார்கள். வைதிக மதத்தின் பெருமைகள், அதில் வந்த பெரியவர்கள் ஆகியன பற்றி இந்துக்களுக்கு ஒன்றுமே தெரியாமல் செய்யும் விதத்தில் எலிமெண்டரி ஸ்கூல் பாடகட்டத்தில் இருந்து ஆரம்பித்து விட்டார்கள். அதனால்தான் வேத விருத்தமாக வேதத்துக்கு முரணாக புத்தர் மதம் ஸ்தாபனம் செய்ததை மட்டும் குழந்தைகள் படிக்கிற காலத்திலேயே அவர்கள் தெரிந்து கொள்ளும்படியாக பெரிசாக பிரபலப்படுத்தினார்கள். வேத மதத்தில் வந்த மகான்களை பற்றி ஒன்றும் சொல்லாமல் விட்டுவிட்டார்கள். குமாரில பட்டர் வேத பிராமணியத்தை வேதமே பிரமாண நூல் என்பதையும், குமாரில பட்டர் வேத பிரமாண்யத்தை வேதமே பிரமாண நூல் என்பதையும் வேத கர்மாக்களின் முக்கியத்துவத்தையும் வலியுறுத்தி இந்த இனங்களில் மாறுபட்ட பௌத்தத்தை கண்டித்தார். உதயனர் பௌத்தர்களின் நிரீஸ்வரவாதத்தை கண்டித்து ஈஸ்வரன் உண்டு என்பதை நிலைநாட்டினார். கர்மம், பக்தி, ஞானம் என்ற மூன்றில் இப்படி கர்மத்தையும் பக்தியையும் பற்றிய பௌத்த கொள்கையை இருவர் நிராகரணம் பண்ணின பிறகே ஞான மார்க்கத்தை வேத வழிப்படி புதுப்பித்துக் கொடுத்த நம் பகவத் பாதாள் அவதாரம் பண்ணினார். ஞான ரீதியில் பௌத்தமும் அத்வைத்தமும் ஒரே மாதிரிதான் என்று இந்த இரு சித்தாந்தங்களையும் சேர்த்து ஆட்சேபிக்கிற விசிஷ்டாத்வைத்திகள், துவைத்திகள் ஆகியோர் சொல்வதுண்டு. நம் ஆச்சாரியாலேயே மாறுவேஷத்தில் இருக்கிற பௌத்தர், பிரச்சண்ட பௌத்தர் என்று அவர்கள் வைவதுண்டு. ஆனால் இந்த அபிப்பிராயம் சரியே இல்லை. பௌத்தம், அத்வைத்தம் இரண்டும் லோகத்தை மாயை என்று சொல்வதாலும் அத்வைத்தத்தில் ரொம்பவும் ஞான நிலை அடைந்த போது அங்கே ஈஸ்வர உபாசனையும் நின்று விடுவதாலும் இப்படி ஆச்சாரியாலேயே மாறுவேஷ பௌத்தர் என்று சொல்பவர்கள் சொன்னாலும் கொஞ்சம் யோசனை பண்ணி பார்த்தாலும் இது ரொம்ப பிசகு என்று தெரியும். லோகம் மாயை என்கிற போது ஆச்சாரியாள் பௌத்தர்கள் மாதிரி எல்லாம் ஒரே சூன்யம் என்று சொல்லிவிடவில்லை. லோகம் தற்காலிக உண்மைதான், அதையே பரம சத்தியமாக எண்ணிவிடக்கூடாது என்றுதான் சொன்னார். மாயையான இந்த லோகம் சூன்யத்தில் கரைந்து போய் விடுவதல்ல, மாறாக லோகம் நிரந்தர சத்தியமல்ல என்று தெரிந்து கொள்கிற போது இந்த லோகமும் அதை மாயையாக தெரிந்து கொள்கிற நாமும் கூட பரம சத்தியமும்
பூரணமுமான பிரம்மமே என்று தெரியும் என்றார். பௌத்தர்களின் மோட்சமான நிர்வாணம் என்பது எதுவுமே இல்லாத சூன்ய நிலை. ஆச்சாரியாளின் மோட்சமான அத்வைத்தமோ பேருண்மையாகவும் பேரறிவாகவும் பேரானந்தமாகவும், அதாவது சச்சித் ஆனந்தமாக ஆகிவிடுகிற பரிபூர்ண நிலை. இந்த இரண்டையும் ஒன்றென்பது தப்பு. ஆச்சாரியாளின் பெருமை என்ன? அவர் எல்லா மார்க்கங்களையும் சித்தாந்தங்களையும் ஒவ்வொரு லெவலில் ஒப்புக்கொண்டு இவை எல்லாமும் சேர்ந்து உச்சத்தில் ஞான மார்க்கத்தில் கொண்டு விடுகிறது என்று காட்டியதுதான். பௌத்தர்கள் வேத கர்மாக்களை விட்டவர்கள், ஆட்சேபித்தவர்கள். ஆச்சாரியாளோ வேத கர்மாக்களை விசேஷமாக ஆதரித்தவர். வேதோ நித்யம் அதீயதாம் தத் உதித்தம் கர்மசு அனுஷ்டீயதாம் என்பதுதான் அவருடைய உபதேச சாரத்துக்கு ஆரம்பமே ஆகும். ஞானம் வரும் முன்பு மனஸ் ஒருமைப்பட வேண்டும். இதற்கு பக்தி உபாசனை அவசியம். பகவானிடம்தான் மனஸ் அப்படியே ஒருமுகப்பட்டு நிற்கும் என்பதால் பக்தியை பூர்வாங்கமாக விதித்தார். அதற்கும் முந்தி கர்மானுஷ்டானம் ரொம்பவும் அவசியம். வேதம் சொன்னபடி கர்மாவிலேயே ஈடுபட்டிருக்கிற போதுதான் சித்தத்தின் அழுக்குகள் போகும் என்றார். கர்மா செய்ய செய்யத்தான் சித்த சுத்தி ஏற்படும். சித்த சுத்தி ஏற்பட்ட பின் செய்கிற பக்தியால் அந்த சித்தமானது ஒருமுகப்படும். அப்புறம்தான் இப்படி ஒருமுகப்பட்ட மனம் தன்னையே இழந்து கொண்டு பரமசத்தியமான ஞானத்தில் கரைய முடியும் என்று ஆச்சாரியால் வரிசைப்படுத்தி கொடுத்திருக்கிறார். கர்மாவை சொல்லும் பூர்வ மீமாம்சை, ஈஸ்வரனை சொல்லும் நையாயிக மதம், நியாயக் கொள்கை, கர்மாவும் ஈஸ்வரனும் இல்லாத பௌத்தத்தின் தியான விசாரம் எல்லாம் ஆச்சாரியாளின் அத்வைத்தத்தில் இருக்கின்றன. ஆனாலும் இவர்கள் ஒவ்வொரு லெவலை மட்டும் பிடித்துக்கொண்டு அந்த லெவலோடு நின்றுவிட்ட போது ஆச்சாரியால் தான் எல்லாவற்றையும் சமன்வயப்படுத்தி இசைவித்துக் கொடுத்தார். மற்ற சித்தாந்தங்கள் ஒரு லெவலில் மட்டும் நின்று விடுவதால் அவற்றோடு சண்டையும் போட்டார். வைதிக கர்மா ஆச்சாரியாளுக்கு சம்மதம்தான். ஆனாலும் பக்தியும் வேண்டாம் ஞானமும் வேண்டாம் என்று பூர்வ மீமாம்சகர்கள் இருந்தது அவருக்கு சம்மதமில்லை. நீங்கள் செய்கிற கர்மா தானாக பலன் தந்து கொள்ள முடியாது. கர்மா ஜடவஸ்து ஆனதால் கர்மாவுக்கு பலன் தருவது ஈஸ்வரனே. அவன்தான் லோக வியாபாரம் ஒரு ஒழுங்காக நடப்பதற்காக வேதத்தின் மூலம் கர்மாக்களையே கொடுத்திருக்கிறான். எந்த கர்மா செய்தாலும் அந்த பலனை அவனிடம்தான் ஒப்பிக்க வேண்டும். லோகக்ஷேமத்துக்காக நமக்கு அவன் தந்திருக்கிற கர்மாவை நாம் நிஷ்காமியமாக ஆசை வாய்ப்படாமல் செய்து அவனுக்கே அர்ப்பணம் பண்ண வேண்டும். அப்படி பண்ணினால்தான் கர்மாவால் நமக்கு கிடைக்கிற பலனை விட பெரிதாக இந்த கர்ம பல தியாகத்தால் சித்தசுத்தி என்ற மகா பெரிய பலன் கிடைக்கும் என்று மீமாம்சகர்களுக்கு ஆச்சாரியால் எடுத்துச் சொன்னார். அதே மாதிரி நையாயிகர்களிடமும் ஈஸ்வரன் இருக்கத்தான் வேண்டும் என்று தர்க்க ரீதியில் நிரூபித்து மட்டும் பிரயோஜனமில்லை. அந்த தர்க்கம் அனுபவமாக வேண்டும். ஈஸ்வரனை நேருக்கு நேர் அனுபவிப்பது என்பது கடைசியில் அவனைத் தவிர வேறொன்றுமில்லை என்ற அனுபவத்தில் தான் கொண்டு விட்டாக வேண்டும். அதாவது அவனுக்கு பேதமாக நாமும் இல்லை என்கிற அத்வைதானுபவம் தான் ஈஸ்வர பக்தியின் முடிவு என்று வாதம் பண்ணி ஸ்தாபித்தார். நாம் என்ன, சத்தியம் என்ன, துக்கம் என்பது என்ன என்றெல்லாம் ஆசாபாசங்களை விட்டுவிட்டு எப்போது பார்த்தாலும் விசாரணை பண்ணிக்கொண்டே தியானம் பண்ணிக்கொண்டே இருந்தால் புத்தருக்கு வந்த மாதிரி நமக்கும் ஒரு தெளிவு பிறக்கத்தான் செய்யும். புத்தர் நேராக ஈஸ்வரனை பற்றி சொல்லவில்லை, நிர்வாணத்தை டிஃபைன் பண்ணவில்லையே தவிர அவர் ஈஸ்வரனை ஆட்சேபிக்கவும் இல்லை. ஆனதால் அவர் அத்வைத ஞானம் அடைந்தும் இருக்கலாம். ஆனால் அதை அவருக்கு வார்த்தைகளில் சொல்லத் தெரியவில்லை, அவ்வளவுதான் என்று கூட சொல்வதுண்டு. ஆனாலும் இப்படி தியானமும் விசாரமும் எல்லாரும் பண்ண முடியுமா?
அதற்கு ஒரு பக்குவம் வேண்டாமா? வேண்டும். இதற்காகத்தான் வேத தர்மத்தில் கர்மா, பக்தி என்று முதலில் வைத்திருக்கிறது. இதுகளால் சித்த சுத்தியும் ஐக்காக்கிரியமும் ஒருமைப்பாடும் ஏற்பட்ட அப்புறம்தான் சத்திய தத்துவத்தை பற்றி ஞான வழியில் நின்று விசாரம் பண்ண முடியும். கர்மாவை லோகக்ஷேமார்த்தமாகவும் பலதினசான ஜீவர்களின் பக்குவத்தை பொறுத்தும் வர்ண தர்மம், ஆசிரம தர்மம் என்றெல்லாம் வேதமும் ஸ்மிருதிகளும் பிரித்து கொடுத்திருக்கின்றன. அதாவது இன்னின்னார் இன்னின்ன மாதிரி செய்தால்தான் அவரவருக்கும் ஸ்ரேயஸ், லோகத்துக்கும் க்ஷேமம் என்று அதிகாரி பேதம் பார்த்து பல கர்மாக்களையும் உபாசனா மார்க்கங்களையும் பிரித்து வைத்திருக்கிறது. இதையெல்லாம் புத்த மதம் மாதிரி அலட்சியம் பண்ணி வேத கர்மா, உபாசனை எல்லாவற்றையும் தள்ளிவிட்டு அதிகாரி பேதம் பார்க்காமல் எல்லோருக்கும் தியானம், விசாரம் என்று விதித்ததால் லோக காரியம் கெட்டுப்போகும். புத்தர் மாதிரி யாரோ இரண்டொருத்தரை தவிர யாருக்கும் தெளிவு உண்டாகிவிடாது என்பதாலேயே ஆச்சாரியாள் பௌத்தத்தையும் கண்டித்தார். முன்னேயே சொன்ன மாதிரி ஏற்கனவே குமாரில பட்டரும் உதயநாச்சாரியாரும் பெரிய அளவுக்கு செய்திருந்த பௌத்த மத கண்டனத்தை ஆச்சாரியாள் பூர்த்தி பண்ணினார். பௌத்தம் என்பது இம்மூவராலும் நலிந்த பிறகு தேசத்தில் நம் ஆச்சாரியாளின் வழியே நிலைப்பட்டது. அதாவது ஸ்மார்த்த சம்பிரதாயம் என்கிற சனாதன வேத மதம் மட்டுமே மறுபடியும் நிலைப்பட்டு விட்டது. உபனிஷத்துக்களில் சொல்லப்பட்டு ஆச்சாரியாளால் விஸ்தாரமாக விளக்கி நிலைநாட்டப்பட்ட அத்வைத ஞானம்தான் அதன் உச்ச நிலை. ஆனால் அத்வைதானுபவம் என்பது எல்லோருக்கும் சாத்தியமானதல்ல. பெரும்பாலும் பொதுஜனங்கள் வைதீக கர்மாக்களை பண்ணிக்கொண்டும் ஈஸ்வர உபாசனை செய்து கொண்டும் தான் இருந்தார்கள். ஆனால் பூர்வ மீமாம்சகர்களைப் போல் கர்மாவேதான் எல்லாமும், சுவாமி கூட வேண்டாம் என்று நினைத்து இவர்கள் கர்மா செய்யவில்லை. ஆச்சாரியாள் காட்டியபடி ஈஸ்வரனை ஒப்புக்கொண்டு ஈஸ்வரார்ப்பணமாகவே கர்மாக்களை செய்தார்கள். இப்போது எந்த கர்மா செய்தாலும் ஆரம்பத்தில் நாம் அது பரமாத்மாவின் பிரீத்திக்காகவே, பரமேஸ்வர பிரீத்தியார்த்தம் செய்யப்படுவதாக சங்கல்பத்தில் சொல்கிறோம் அல்லவா? இந்த சங்கல்பம் நம் ஆச்சாரியாள் செய்து கொடுத்ததுதான். அவருக்கு முந்தி அப்படி இல்லை. கர்மா பண்ணினால் கிடைக்கிற பலன் நமக்குத்தான் என்றும் அந்த பலனை ஈஸ்வரன் தராமல் தானாகவே பெற்றுக்கொண்டு விடலாம் என்றும் நினைத்துவிடக்கூடாது என்றே ஆச்சாரியாள் இப்படி வைத்தார். சாதாரண கர்மாவிலிருந்து யாக யஜ்ஞம் உட்பட எல்லாவற்றையும் ஈஸ்வரார்ப்பணம் பண்ண வைத்தார். ஆதியில் இருந்த வேத மதம் பிறகு வேதத்தை தழுவி ஏற்பட்ட ஸ்மிருதிகளான தர்மசாஸ்திரங்களை அனுசரித்த போது ஸ்மார்த்த மதம் என்று பெயர் பெற்றது. இரண்டும் வேறு அல்ல, வேத மதமேதான் ஸ்மார்த்தம். வேதத்தில் கர்மாவானது சித்த சுத்திக்காக ஈஸ்வரார்ப்பணமாகத்தான் உத்தேசிக்கப்பட்டிருக்கிறது. பின்னால் வந்த பூர்வ மீமாம்சகர்கள் தான் குளறுபடி செய்தார்கள். அதை ஆச்சாரியாள் சரி பண்ணிவிட்டார். அதாவது ஒரிஜினலான பழைய ஸ்மார்த்த மதத்தையே தான் நன்றாக புத்துயிரூட்டி நிலைநாட்டினார். இதே போல உபாசனை என்று எடுத்துக்கொண்டாலும் வேதத்தில் விஷ்ணுதான் உசத்தி, சிவன் தாழ்த்தி என்றோ, சிவன்தான் உசத்தி, விஷ்ணு தாழ்த்தி என்றோ இல்லை. வேதத்தில் சகல தெய்வங்களையும் ஒரே பரமாத்மாவாகத்தான் ஏற்றத்தாழ்வில்லாமல் சொல்லி இருக்கிறது. ருத்ரத்தில் எல்லாம் சிவஸ்வரூபமே என்று சொல்லி இருக்கும். புருஷ சூக்தத்தில் எல்லாம் விஷ்ணு ஸ்வரூபமே என்று இருக்கும். இன்னொரு இடத்தில் வருணனையே பரமாத்மா என்று சொல்லி இருக்கும். இந்திரனையே பரமேஸ்வரன் என்று சொல்லி இருக்கும். அக்னிதான் முழுமுதற் கடவுள், சூரியன் முழுமுதற் கடவுள் என்றிப்படி எந்த தெய்வத்தை சொல்லும் போதும் வேத சூக்தங்கள் அதை பரமாத்மாவாகவே தான் சொல்லும். முடிவாக ஒரு சத்தியம்தான் இருக்கிறது. அதற்குத்தான் ஞானிகள் பல பேர் கொடுத்திருக்கிறார்கள். ஏகம் சத் விப்ராகா பகுதா வதந்தி என்று தீர்மானமாக சொல்லிவிட்டது.
வேதத்தை அப்படியே பின்பற்றும் தர்மசாஸ்திரங்களும் ஸ்மிருதிகளும் இந்த தெய்வம்தான் பெருசு என்பதாக சிவனையோ விஷ்ணுவையோ அம்பாளையோ வேறு எந்த தெய்வத்தையோ சொல்லவில்லை. ஆனாலும் இஷ்டமூர்த்தி கொள்கை என்பதாக அவரவரும் தங்கள் மனஸ் விருப்பத்தோடு எந்த மூர்த்தியில் அன்பாக லயிக்கிறதோ அந்த மூர்த்தியையே முழுமுதல் தெய்வமாக வழிபடுவதை வேதமும் ஸ்மிருதிகளும் ஆதரிக்கின்றன. இப்படியே ஸ்மார்த்தர்கள் இஷ்ட தேவதையை விசேஷமாக உபாசிக்கிற போதே மற்ற தேவதைகளை நிந்திக்காமல் பஞ்சாயதானமாக பூஜித்து வந்தார்கள். வேதத்தின் கர்ம கொள்கை குளறுபடியாகி கர்மாதான் எல்லாமும் என்று பூர்வ மீமாம்சகர்கள் வைத்துவிட்ட மாதிரி வேதத்தின் உபாசனா மார்க்கமும் பிற்காலத்தில் குளறுபடியாகி அவரவரும் தங்கள் இஷ்ட தெய்வம்தான் பெருசு என்று சண்டை போடுகிற ஸ்திதியும் ஏற்பட்டது. இப்படி கர்மா பக்தி இரண்டும் குழம்பி பௌத்தர்களினால் ஞான மார்க்கமும் குளறுபடியான சமயத்தில்தான் ஆச்சாரியாள் அவதாரம் பண்ணி எல்லாவற்றையும் பழையபடி சீர் பண்ணி ஒன்றுக்கப்புறம் ஒன்று என்று வரிசைப்படுத்தி கொடுத்தார். பழையபடிதான் ஆச்சாரியாள் சீர் பண்ணி கொடுத்தாரே ஒழிய தாமாக புது வழி ஒன்றை ஏற்படுத்தவே இல்லை. ஸ்மார்த்த சம்பிரதாயம் என்ற சனாதன வேத தர்ம வழியில் கல்லும் முள்ளும் மண்டி போன போது கல்லையும் முள்ளையும் அப்புறப்படுத்தி அந்த ஸ்மார்த்த வழியையே தான் சுத்தப்படுத்தி கொடுத்தாரே அன்றி புதிதாக ஒரு வழி போடவில்லை. வேதம் சொல்கிற இஷ்ட தெய்வ வழிபாட்டு முறையை ஒப்புக்கொண்டு பிள்ளையாரையே முழுமுதற் கடவுளாக வழிபடும் காணபதர்கள், சுப்பிரமணியரை அப்படி வழிபடும் கௌமாரர்கள், அம்பாளை வழிபடும் சாக்தர்கள், ஈஸ்வரனை வழிபடும் சைவர்கள், விஷ்ணுவை வழிபடும் வைஷ்ணவர்கள், சூரியனை வழிபடும் சௌரர்கள் ஆகிய இவர்களுக்கு இந்த 6 வழிகளை சுத்தப்படுத்தி வைதிகமாக ஆக்கிக் கொடுத்தார். இதனால்தான் அவரை ஷண்மத ஸ்தாபகர் என்பது. இன்னொரு தெய்வத்தை நிந்திக்காமல் தங்கள் இஷ்ட தெய்வத்தை அவரவரும் வழிபடவே ஷண்மத ஸ்தாபனம் பண்ணினார். ஸ்மார்த்தர்கள் யாவரும் பழையபடி ஆதித்யம், அம்பிகாம், விஷ்ணும், கணநாதம், மகேஸ்வரம் என்றபடி 5 மூர்த்திகளையும் வைத்து பஞ்சாயதன பூஜை பண்ணும்படியாக செய்தார். அக்னி சம்பந்தமான வைதிக கர்மானுஷ்டங்கள் எல்லாம் சுப்பிரமணியருக்கு போய் சேருகிறது என்பதால் ஷண்மதங்களில் விட்டுப்போன சுப்பிரமணியரை பஞ்சாயத்தனத்தில் சேர்க்காமல் விட்டுவிட்டார் என்று வைத்துக் கொள்ளலாம். ஆதலால் சங்கர சம்பிரதாயம் என்று ஒன்று புதிதாக ஏற்படவே இல்லை. பழைய ஸ்மார்த்த சம்பிரதாயம் என்கிற வேத நெறியேதான் நடுவே சிதிலமடைந்த போது சங்கரரால் முன்னைவிட ஜீவசக்தியுடன் புத்துயிர் ஊட்டப்பட்டது. ஆகையால் சங்கர சம்பிரதாயம் என்று யாராவது சொன்னால் தப்பு, நானே சொல்லியிருந்தால் கூட தப்பு. இப்போது எப்படி நம்மில் சிஸ்டர்களாக இருப்பவர்கள் புதிதாக எவரேனும் ஏதாவது கொள்கையை சொன்னால் எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது, மரபுப்படி சம்பிரதாயப்படி வந்ததா என்று பார்க்க வேண்டும் என்கிறார்களோ, அப்படியேதான் நம் ஆச்சாரியாலும் தாம் எழுதிய பாஷ்யம் நெடுகிலும் சம்பிரதாயத்தை போற்றி வந்திருக்கிறார். அங்கங்கே இதுதான் சம்பிரதாயம், இப்படித்தான் சாம்பிரதாயிகர்கள் அபிப்பிராயப்படுகிறார்கள், அதனால் இதுவே ஏற்கத்தக்கது என்று ரொம்பவும் மரியாதையுடன் சொல்வார். இயேசு கிறிஸ்துவை பற்றி அவர் பழைய மதங்களை அழிக்க வரவில்லை, அவற்றை பூர்த்தி பண்ணவே வந்தார் என்று சொன்னதாக சொல்கிறார்கள். ஆச்சாரியாலும் பழைய வைதிக ஸ்மார்த்த சம்பிரதாயத்தை உள்ளபடி ஸ்திரப்படுத்தத்தான் வந்தாரே தவிர தாமாக ஒன்றை ஸ்தாபிக்கவில்லை. சங்கர சம்பிரதாயம் என்று சொன்னால் அதை அவர் அபச்சாரமாகவே நினைப்பார். அவரது முடிவான அத்வைத்த கொள்கையை கூட அவர் சம்பிரதாயமாக வந்த உபனிஷத்துக்கள், கீதை, பிரம்மசூத்திரம் இவற்றின் பிரமாணத்தில்தான் முழுக்க முழுக்க நிலைநாட்டி இருக்கிறாரே தவிர தம்முடைய சொந்த கொள்கை
என்று தப்பி தவறி கூட சொல்ல மாட்டார். இதனால்தான் நம் ஆச்சாரியாளை அனுசரிக்கிறவர்களுக்கு புது பெயர் ஒன்றும் ஏற்படாமல் ஸ்மார்த்தர் என்ற பெயரே நின்றுவிட்டது. ஸ்ரீ ராமானுஜர், ஸ்ரீ மத்வர் முதலியவர்கள் தோன்றுவதற்கு முன்பு ஸ்மார்த்தர்களிலேயே விஷ்ணுவை இஷ்ட தெய்வமாக கொண்டவர்களும் இருந்தார்கள். இதிலே ஒரு வேடிக்கை. ஆச்சாரியார் சொன்ன மாதிரி பரதெய்வ நிந்தை பண்ணாமல் பஞ்சாயதன பூஜையுடன் இஷ்ட தெய்வத்தை விசேஷமாக உபாசிக்கிற அளவுக்கு பக்குவம் இல்லாதவர்களும் ஸ்மார்த்தர்களில் இருந்திருக்கிறார்கள். அதாவது தங்கள் தெய்வம் ஒன்றே முழுமுதல் தெய்வம் என்று நினைத்தவர்களும் பிலாசபி என்று வரும்போது அத்வைதத்தை ஒப்புக்கொள்பவர்களாக இருந்திருக்கிறார்கள். இப்படிப்பட்டவர்களில் தீவிர வைஷ்ணவர்களும் அத்வைத்திகளாக இருந்திருக்கிறார்கள். இது எப்படி தெரிகிறதென்றால், உங்களுக்கு தெரியாத ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நம. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நம. கந்தர் அனுபூதியில அருணகிரிநாதர் சொல்ற 2-3 பாட்டிலேருந்து ஒரு 4 லைனோட இன்றைய நிகழ்வை நம்ம ஆரம்பிக்க போறோம். முருகனை பத்தி என்ன சொல்றாருன்னா, குமரன் கிரிராஜ குமாரி மகன் சமரம் பொருதானவ நாசகனே. இது ஒரு பாட்டுல. பணியாயன வள்ளி பதம் பணியும் தனியாகதி மோக தயாபரனே அப்படிங்கிறவர். செம்மான் மகளை திருடும் திருடன் பெம்மான் முருகன் பிறவான் இரவான் சும்மாயிரு சொல்லற என்றாலுமே அம்மா பொருளொன்றும் அறிந்திலனே. என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு கேட்டாக்க, அவன் குமரன் பாலனா இருக்கான். கிரிராஜ குமாரியான இமவானுடைய புத்திரியான பார்வதியுடைய பிள்ளை. அவன் யுத்தத்தில எல்லாம் அசுரர்கள், தானவர்கள், தனு அப்படிங்கிறவர்களுக்கும் காசியபருக்கு பிறந்த அசுரர்களை எல்லாம், சூரபத்ம அசுரர்கள் எல்லாம் அழித்தவன். அவன் எப்படிப்பட்டவன்னாக்க, செம்மான் மகளை திருடும் திருடனான். செம்மான் மகள், அதாவது வெள்ளி மானுக்கு பிறந்தவள்னு ஒரு கதை ஒன்று உண்டு. அவளை எடுத்து அந்த வேடராஜா வளர்த்தான்னு சொல்லுவா. அப்பேற்பட்ட வள்ளியை திருடின்னு போயிட்டான். திருட்டு கல்யாணம் பண்ணி திருடனாவன். பெம்மான் முருகன் பிறவான் இரவான். அப்படிப்பட்ட பெருமான முருகன் பிறவான் இரவான் அப்படின்னு. இது திருடன்றது வேறொரு இடத்துல ஒரு தமிழ் கவி சொல்றார். என்ன சொல்றாருனாக்க, தம்பியோ பெண் திருடி, தாயுடன் பிறந்த பம்பனோ நெய் திருடும் மாயன், நம்பினோ மூத்த பிள்ளையாரே முடிச்ச விழ்த்தீர் போமோவன் கோத்திரத்துக்குள்ள குணம் அப்படின்னு பாடிவிட்டார். இந்த ரெட்டப்புலவர்கள் சொல்லுவாங்க அந்த காலத்துல மதுரையில. அப்ப எங்கெங்கயோ பரிசெல்லாம் வாங்கிட்டு ஒரு கோவில், கதவு இல்லாத ஒரு கோயில வச்சுட்டு வைகை ஆத்துல குளிச்சுட்டு திரும்பி பார்த்தா அவ பரிசு வாங்கிட்டு வந்த இந்த மூட்டையெல்லாம் அவிழ்ந்தது. உள்ள ஒண்ணுமே இல்லை. பார்த்தோன்னா கோபம். உன் கோத்திரமே, உன் குடும்பமே, உன் குலமே திருட்டு பசங்க. அது எப்படி இருக்கும்? அப்படி இருக்கும்போது உனக்கு மாத்திரம், நீ மாத்திரம் எப்படி மாறுபட்டா இருப்ப அப்படின்னு பிள்ளையார பார்த்து சொன்னோன்னே அவர் குடுகுடுன்னு ஓடி போய் தொந்தையும் தொப்பியுமா நடந்து போய் எங்க அந்த திருடனை சேஸ் பண்ணி அவங்ககிட்ட அவன் திருடன் போன எல்லாத்தையும் பிடிங்கன்னு வாழ் கொடுத்தாலும் ஒரு கதை உண்டு. அந்த பாட்டு என்னன்னு கேட்டாக்கா, தம்பியோ பெண் திருடி, உன்னோட தம்பி ஆறுமுகன் இருக்கானே வள்ளியை திருடின்னு போனவன், தாயுடன் பிறந்த வம்பன் மாமன், தாயோட கூட பிறந்தவன் மாமா. இல்லையா? மாமா யாரு இருக்கு? கிருஷ்ணன். மகாவிஷ்ணு கிருஷ்ணாவதாரம் இல்லையா? அத அவன் நெய் திருடி, வெண்ணெய் நெய் பால் மோர்லாம் திருடி சாப்பிட்டான். அதுக்கப்புறம் நம்பினோம், ஒன்ன நம்பினோம், ஏன்னா நீ அப்படிலாம் இல்ல, ரொம்ப நல்லவன் நினைச்சோம். நம்பினோம் மூத்த பிள்ளையாரே, நீ எல்லாருக்கும் முன்னாடி முழு முதற் கடவுளா இருக்க,
முத்த பிள்ளையாரே முடிச்ச விட்டிய. நாங்க எங்கேருந்தோ பிச்சை எடுத்து வாங்கிட்டு வந்த பொருளை தான் வச்சு இந்த மூட்டையை அவிழ்த்து அதெல்லாம் காணாத போக்கிட்டியே. போமோ உன் கோத்திரத்துக்கு உள்ள குணம்னு, உன் கோத்திரத்துக்குன்னு உள்ள குணம் இருக்க, அது போகுமா அப்படின்னு சொல்லி நிந்தாஸ்துதி பண்ணி அவர் அருள் பண்ணதா சொல்லுவார். இங்க அப்பேற்பட்ட அந்த முருகனை ஆதிசங்கர பகவத் பாத 19வது ஸ்லோகத்தை எப்படி மகிழ்ந்து அவரை வர்ணிக்கிறான்னு பார்த்தாருனாக்க ரொம்ப அழகா இருக்கும். குமாரேச சூனோ குகஸ்கந்த சேனா பதே சக்தி பாணி மயூராதிரூட புலிந்தாத்மயா காந்த பக்தாத்திஹாரின் பிரபோ தாரகாரி சதா ரக்ஷமாம் துவம். எப்படி அழகா இல்லையா அந்த ஸ்லோகம். குமார ஈசசூனோ குஹ ஸ்கந்த சேனாபதே சக்திபாணே மயூராதிரூட புலிந்தாத்மஜா காந்த பக்த ஆர்த்திஹாரின் பிரபோ தாரகாரே சதா ரக்ஷமாம் துவம். அழகா இருக்கு. துவம் நீ சதா என்னை ரக்ஷா காப்பாத்து, மாம் ரக்ஷ சதா மாம் ரக்ஷ. துவம் நீ ஏ பிரபோ தாரகாரே, தாரகன் என்ற அசுரனுக்கு எதிரியாக இருக்கக்கூடியவனே, நீ என்னை தயவு செய்து கருணையுடன் காப்பாற்ற வேண்டும் அப்படிங்கிறார். யாரை பார்த்து சொல்றார்? குமார, ஏ பாலகனே, சிறுவனாக இருக்கக்கூடிய சுவாமியே, ஈசசூனோ பரமேஸ்வரனுக்கு பிள்ளையாக வந்தவனே, நெற்றிக்கண்ணிலிருந்து உதித்தவனே, குகையில் தங்குபவனே. வெளியில மலையில இருக்கிற குகையும் தங்கறதுனால குஹன்னு பேரு, நம்முடைய மனம்ங்கிற குகையிலையும் தங்கறதுனால அவங்க குஹன்னு பேரு. ஸ்கந்த அப்படின்னு சொன்னா நடுவரவன் அர்த்தம். அவன் பக்தர்களுக்கு நழுவ மாட்டான், எதிரிகளுக்கு தான் நழுவான், பக்தருக்கு அருள் பண்ணுவான். இங்க ஸ்கந்தான பரமேஸ்வரனுடைய நெற்றிக்கண்ணிலிருந்து நழுவி தீப்பொறியா வந்ததுனால ஸ்கந்த அப்படிங்கிறார். கந்த பெருமானே நம்ம தமிழ்ல சொல்ல முடியும். சேனாபதேங்கிறார். இதுல சேனாபதேன்னு 2 அர்த்தமா நம்ம எடுத்துக்கலாம். தேவர்களுடைய சேனைக்கெல்லாம் சேனாதிபதியாக இருந்து சூரசம்மாரங்கள்லாம் பண்ணவன்னு எடுத்துக்கலாம். அதுக்கப்புறம் இந்திரனுடைய மகளான தேவசேனையை மணந்து கொண்டான். அது மணந்து கொண்டது திருப்பரங்குன்றத்துல. அப்படி எடுத்தான். தேவசேனைக்கு பத்தி தேவசேனாபத்தின்னு எடுத்துக்கலாம். சக்தி பானே கையில வேலாயுதத்தை தாங்கி கொண்டவனாக இருக்கிறான். மயூர அதிருட, மயில் மீது அதை வாகனமாக கொண்டு ஏறி அமர்ந்திருக்கிறான். எப்படி சூரபத்மனை சம்ஹாரம் பண்றேன் அப்படிங்கிற வியாஜத்துல கூர் வேலால துளைச்சு 2 பாகமா பிரிச்சு, 1 மயிலாகவும் 1 சேவல் கொடியாகவுமாக சேவல் கொடியை கையில தாங்கினா, ஒரு கையில வேல் இன்னொரு கையில சேவல் கொடி. அதுக்கப்புறம் ஏறி அமர்ந்ததுக்கு அந்த சூரபத்மனை மயிலாக வந்ததுனால அவன் மேலே உட்கார்ந்துருக்கார். யார் தெரியுமோ? புலிந்தாத்மஜா காந்தங்கிற. புலிந்தாத்மஜான புலிந்தன் அப்படின்ற வம்சம், வேடர்கள் வம்சத்துல பிறந்த அந்த வள்ளியினுடைய காந்தன் மணவாளனா இருக்கான். அவன் சாமானியப்பட்டவனாவன். பக்த ஆர்த்திஹாரன், பக்தர்களுடைய அடியாருடைய துக்கங்களை எல்லாம், கஷ்டங்களை எல்லாம், துயரங்களை எல்லாம் நொடியிலே போக்கக்கூடியவனாக இருக்கிறான். அப்பேற்பட்ட அந்த முருகனை, அந்த குழந்தையை, ஈஸ்வரனுடைய பிள்ளையை, குகனை, மனகுகையில் வசிப்பவனை, கந்தனை, சேனாபதியை, கையில் வேலாயுதம் வைத்துக் கொண்டிருக்கிறவனை, வடிவேலனை, மயில் மீது வரக்கூடிய மயூர் ஆதிரூடனை, வள்ளி காந்தனை, பக்தர்களுடைய கஷ்டங்களை எல்லாம் போக்கக்கூடிய அந்த பிரபுவாக இருக்கக்கூடிய தாரகனுக்கு எதிரியான, சூரபத்மனுக்கு எதிரியான அந்த ஸ்கந்தமூர்த்தி எப்போதும் என்னை ரட்சிக்கட்டும்னு ஆச்சாரியால் சொன்ன மாதிரி நாமளும் இதே ஸ்லோகத்தை குமாரேஷ சூனோ குகஸ்கந்த சேனா பதே சக்தி பாணி மயூராதிருடக புலிந்தாத்மஜா காந்த பக்தாத்விகாரின் பிரபுதாரகாரி சதா ரக்ஷமாம் துவம் அப்படின்னு தியானம் பண்ணி வேண்டிக் கொண்டு அந்த ஷண்முகனுடைய அருளுக்கு பாத்திரமாவோம் என்று சொல்லி ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர ஸ்ரீ குருபியோ நம. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்பகம். காஞ்சி மகா பெரிவாளோட அனுகிரகம்ங்கிறது பெரிய சமுத்திரம் மாதிரி. அதுலேருந்து எல்லாருக்குமே மழையா பொழியிறாப்புல இந்த பெய்யற மழை, ஒரு சமுத்திரத்திலேருந்து பொழியிற மழை
யார் வேணா பிடிச்சிக்கலாம், யார் வேணா அடையலாம், எந்த பாத்திரத்தில் வேணா அதை ஏந்திக்கலாம். அதை போல நம்மள்ட்டையும் யாராருக்கெல்லாம் பக்தி அப்படிங்கிறது இருக்கோ அவளுக்கு அத்தனை பேருக்கும் இந்த அனுகிரக தார பொழிஞ்சுன்னு தான் இருக்கு. அப்படி பெரியவா காஞ்சிபுரம் தேனம்பாக்கத்துலாம் இருக்கா. அப்படி இருக்கிறதே இந்த பெரியவாளோட அனுகிரகத்துக்கு பாத்திரமான பரம பக்தரான ஒரு பக்தரோட அனுபவத்தை நாம கொஞ்சம் பார்க்கலாம். டிவிஆர் சாரி அப்படின்னு அவரோட பேர். அவரை குரு கைங்கரிய சிரோமணி அப்படின்னு பட்டத்தை அடைஞ்சவர். இந்த பட்டத்துக்கு எவ்வளவு பொருத்தமா இவரோட பக்தி இருக்கு அப்படிங்கிறத நாம பார்க்க போறோம். இந்த டிவிஆர் சாரி ஆல் இண்டியா ரேடியோவில் உத்தியோகமா இருந்தார். அப்போ பாண்டிச்சேரி வானொலி நிலையத்தில் உத்தியோகமா இருந்தார். அப்படி இருக்கிறதே பாண்டிச்சேரியில கோபாலையர் அப்படின்னு ஒரு பக்தர், காஞ்சி பெரியவா மேலேயும் காமகோடி பீடத்து மேலேயும் அளவில்லாத பக்தி உடையவர், பல கைங்கரியம் பண்ணியிருந்தவர். மாசம் பாண்டிச்சேரியில பெரியவாளோட அனுஷத்துக்கு திருநட்சத்திரத்துக்கு ஆவகந்தி ஹோமெல்லாம் பண்ணி ஆயுஷோமெல்லாம் பண்ணி ஒரு பஸ்ஸில் எல்லாரையும் அழிச்சுன்னு வந்து பெரியவாள்கிட்ட பிரசாதத்தை கொடுத்து தரிசனம் பண்றது இப்படின்லாம் ஒரு பழக்கம் கோபாலையர் வச்சிருந்தார். அந்த கோபாலையரோட ஃப்ரெண்ட்ஷிப்னால இந்த டிவிஆர் சாரிக்கும் பெரியவாள்கிட்ட ஒரு ஈடுபாடு வந்தது, அறிமுகம் ஏற்பட்டது. அப்படி கோபாலையர் பெரியவாளை ஒரு தூரம் அழிச்சுன்னு வந்தார். அதுலேருந்து தொடர்ந்து நிறைய தரிசனம், மாசம் இவ பிரசாதம் எடுத்துன்னு வரத்தை எல்லாமும் இந்த சாரியும் வருவர். அப்படி வரத்தே என்ன முன்னர் பஸ்ஸில் வரத்துனால, ஒரு பஸ் தனியாக ஏற்பாடு பண்ணி வரத்துனால ஆல் இண்டியா ரேடியோவில் இருந்ததுனால அங்கே நிலைய வித்வான்கள் பல பேர், சங்கீத வித்வான்கள்லாம் அழிச்சுன்னு வந்து பெரியவாளுக்கு முன்னால ஒரு இசை நிகழ்ச்சி நடத்தி வைக்கிறது அப்படின்லாம் ஒரு பண்ணிட்டு வந்திருந்தார், கைங்கரியம் பண்ணியிருந்தார். இந்த சாரியோட வீடு காஞ்சிபுரத்தில் இருக்கு. அவரோட குடும்பம் அங்கேயே இருந்தது, காஞ்சிபுரத்தில் இருந்தது. இவர் மட்டும் உத்தியோக நிமித்தமா பாண்டிச்சேரியில இருந்தார். அப்படி இருந்ததுனால வாரம் இங்க வீட்டுக்கும் வராப்புல இருக்கும். அப்படி வரத்தையெல்லாம் தவறாத பெரியவாளை போய் தேனம்பாக்கத்துல தரிசனம் பண்றது, பெரியவா எங்க இருக்காளோ அங்க போய் தரிசனம் பண்றது அப்படின்னு வச்சிருந்தார். அப்படி வச்சுட்டு இருக்கிறவருக்கு அவ எப்படி பெரியவாளை உபாசிச்சா அப்படின்னா, ஒவ்வொருத்தரும் பெரியவாளை தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்வரூபம், பரமேஸ்வர ஸ்வரூபம் அப்படி எல்லாம் சொல்றா. ஆதிசங்கர என்ன சொல்றது சாஸ்திரம் அப்படின்னா, தட்சிணாமூர்த்தியே சம்போ மூர்த்தி சரதி புவனே அப்படின்னு சொல்றது. சம்புங்கிற அந்த ஆதிகுருவான தட்சிணாமூர்த்தி தான் இப்படி சங்கரரா வந்தார் அப்படின்னு சொல்றோம். அதே சங்கரர் தான் பெரியவாளா வந்தா அப்படின்னு எல்லா பக்தாலும் பல பேர் சொல்றா. ஆனா இந்த சாரி அவ குடும்பத்துல இருக்கிற பெரியவாளை எப்படி கொண்டாடினா அப்படின்னா, பேசுற காமாட்சியா கொண்டாடினா. குருமூர்த்தே துவாம் நமாமி காமாட்சி அப்படின்னு மூக பஞ்சசதியில மூகாச்சாரியால் சொல்றாப்புல, அந்த காமாட்சி வேற இல்லை, குருநாதன் வேற இல்லை அப்படிங்கிறதுனால பெரியவாளை பிரத்யக்ஷ காமாட்சியாவே அவ கொண்டாடிந்தா. இந்த சாரி அவருக்கு, அந்த குடும்பத்துக்கு காமாட்சிட்டா அப்படி அசாத்தியமான பக்தி. அப்படி இருக்கிறதே 1970ஆம் வருஷ வாக்குல பெரியவா சிவாஸ்தானத்துல இருக்கிறதே இந்த சாரிக்கு ஒரு பொன் குழந்தை, இந்த 2வது பொன் குழந்தை, அதுக்கு பேரு சாந்தலட்சுமின்னு பேரு. இந்த குழந்தைக்கு 3 வயசாச்சு. 3 வயசாகியும் பேச்சு வரல. பொதுவா குழந்தைகளுக்கெல்லாம் 1 வயசு இல்ல 1 வயசு தாண்டினா 3 வயசுக்குள்ள பேச்செல்லாம் வந்துடும். இந்த சாரியோட 2வது பொண்ணு சாந்தலட்சுமிக்கு 3 வயசாகியும் பேச்சு வரல. பேச்சு வரலன்னா கூட, ஸ்பஷ்டமா வரலன்னா கூட ஏதோ அம்மா அப்பா அத்தை தாத்தா மாமா இப்படி எல்லாம் கூட சொல்லும் குழந்தைகள். அதெல்லாம் கூட ஒண்ணுமே சொல்லல. இப்படி இருந்தா அவளுக்கு கவலையா இருந்தது. அதனால டாக்டர்ஸ் எல்லாம் போய் காமிச்சா. டாக்டர்ஸ் எல்லாம் செக் பண்ணிட்டு என்ன சொல்லிட்டா, இது பிறவியிலே இதுக்கு இது மாதிரி டிட்டர்மின் ஆயிருக்கு, ஜெனட்டிக்கல் ப்ராப்ளம், அதனால இதுக்கு பேச்சு வரும்னு தோணல எங்களுக்கு, அதனால எந்த வைத்தியத்துக்கும் இது சரியா வரும்னு தோணல அப்படின்னு அவ கைவிரிச்சுட்டா. ஒரு பொன் குழந்தைக்கு பேச்சு வரல அப்படின்னா ஒரு பெத்த அப்பா அம்மாக்கு எவ்வளவு மனசு தாபமா இருக்கும், வருத்தமா இருக்கும் அப்படிங்கிறத நாம அனுமானம் பண்ணிக்கலாம். அப்படிதான் இவாளும் கவலைப்படுறா. அப்படி கவலைப்படுறதே இந்த சாரியோட சம்சாரம் சொன்னா, காமாட்சியோட அனுகிரகத்தினால மூகருங்கிறவர் மூகர்னா ஊமை, பேசாத இருந்தவர் பேச்சு வந்ததோட இல்ல ஒரு பெரிய கவிஞரா ஆயிருக்கார் அப்படின்னு நமக்கு புராணம் சொல்றது. அதே போல ஆதிசங்கர பகவத்பாதாள் சரித்திரத்துல பார்த்தேன்னா, ஹஸ்தாமலகர் அப்படிங்கிற ஒரு குழந்தை, பேசாத இருந்த குழந்தை ஆச்சாரியாள் சன்னதிக்கு வந்தப்புறம் ஆச்சாரியாள் அனுகிரகத்தினால பேசுறதோட இல்ல கவியா பொழிஞ்சுது இப்படின்லாம் நாம பாக்குறோம். அதனால அந்த காமாட்சி ஸ்வரூபமா இருக்கிற, பகவத்பாதா ஸ்வரூபமா இருக்கிற பெரியவாளும் நமக்கு இங்க கையெட்டுற தூரத்துல இருக்கா. பெரியவாள்கிட்ட போய் பிரார்த்தனை பண்ணிப்போம். இது நாம மெடிக்கலி பார்த்தாச்சு, அதுல ஒன்றும்
டாக்டர்ஸ் எல்லாம் இது ஒன்றும் சரியா வராது, பிறவியிலே இப்படி இருக்கிறதுனால இது சரி பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டா. அதனால நமக்கு வேற வழி கிடையாது, ஒரே புகலிடம் பெரியவா சன்னதி, பெரியவாள்கிட்ட போய் பிரார்த்தனை பண்ணுவோமே அப்படின்னு இந்த அம்மா சொன்னா. பொதுவா சாரிக்கு இப்படி ஒரு பிரார்த்தனை பண்றதுல அவ்வளவா உடன்பாடு இல்லை. காரணம், பெரியவாளுக்கு தெரியாதா, அவ எப்போ அவளை காமாட்சி ஸ்வரூபம்ட்டுமோ ஈஸ்வரன்ட்டுமோ அம்பாள்னுட்டுமோ அவளுக்கே தெரியுமே இந்த சமஸ்த ஜீவராசிகளுக்கும் என்னென்ன பிரச்சனை இருக்கு, என்னென்ன கஷ்டம் இருக்கு, இதை எப்படி தீர்க்கணும், எப்போ அனுகிரகம் பண்ணணும் அப்படின்னு ஈஸ்வரனுக்கு தெரியாதா? அப்படி இருக்கிறதையும் நாம போயா சொல்லணும், எனக்கு இது மாதிரி குறை இருக்கு, உடனே தீருன்னு நம்ம சொல்லணுமா? அப்படி இது மாதிரி ஒரு பிரார்த்தனை பண்றதே நமக்கு பக்திக்கு குறவு மாதிரி அவருக்கு ஒரு பாவம். ஆனாலும் பொன் குழந்தை எப்படி பேசாத இருக்கு, இதுவும் ஒரு பக்கம் பாசம்ங்கிறதும் ஒரு பக்கம் மனசை பாதப்படுத்துறது, உபாதை இருக்கு, இருந்தாலும் கேட்கறதுக்கும் என்னன்னு தெரியல. அப்படி இருக்கிறதே ஒரு நாளைக்கு கேட்டுறது அப்படின்னு நினைச்சுட்டு போறா பெரியவா தரிசனத்துக்கு. காலங்காலத்தால போயிருக்கா. இன்னைக்கு ஒரே கூட்டமா இருந்தது. இந்த கூட்டம்லாம் வந்துட்டு அந்த எல்லாரும் கொஞ்சம் ஃப்ரீ ஆகட்டும் அப்படின்னு காத்துண்டா. வந்த தரிசனங்கள்லாம் வந்தவாழ்லாம் தரிசனம் மட்டும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா நகர்ந்தா. கூட்டம் குறைஞ்சுது. போனோடனே கூட கைங்கரியம் பண்றவர் சாரி வந்திருக்கார் அப்படின்னு பெரியவாள்கிட்ட சொன்னார். இந்த குழந்தைய அழிச்சுன்னு போயிருக்காளே. உடனே பெரியவா அந்த குழந்தை யாரு அப்படின்னு கேட்டா. சாரி சொன்னார், என்னோட பொன் குழந்தை, 2வது பொண்ணும் எல்லாம் சொல்லிட்டு, இவளுக்கு வாய் பேச வரல, 3 வயசாயிடுத்து, இன்னும் பேச்சு வரல, டாக்டர்ஸ் எல்லாம் காமிச்சாச்சு, ஒன்னும் அவ இது பிறவியிலேயே அப்படிதான் இருக்கு, சரியா வராது, ஒன்னும் சரி பண்ண முடியாதுன்னு சொல்றா. என்ன பண்றதுன்னு தெரியல, அதனால பெரியவா அனுகிரகம் பண்ணணும்னு என் சம்சாரம் பிரார்த்தனை பண்ணிக்க சொன்னா, அந்த குழந்தைக்கு பேச்சு வரணும்னு சம்சாரம் பிரார்த்திக்கிறா அப்படின்னு. இது சொன்னோன்னு பெரியவா, அப்போ உனக்கு இல்லையா அந்த ஆசை, நீ சொல்லலையா அப்படின்னு. அதாவது உன்னோட பிரார்த்தனை இல்லையா அப்படின்னா இதுக்கு என்ன பதில் சொல்றது? சாரி தான் சொல்லுவார், இப்படி பெரியவாள்கிட்ட போய் சொன்னேன், என் சம்சாரம் சொல்ற அப்படின்னா அவதானே போய் சொல்லணும், பெரியவா அனுகிரகம் உண்டான்னு அவ தீர்மானமா சொல்லிட்டு இருக்கா. அதனால சம்சாரம் சொல்றான்னு சொன்னோன்னு பெரியவா அப்போ உனக்கு இல்லையா அப்படின்னு கேட்டா என்ன சொல்றது? பதில் சொல்ல தெரியாத அசடு வழிஞ்சு நிற்கிறது தான் முடிஞ்சது. உடனே பெரியவா சிரிச்சுட்டு, கவலைப்படாத, எல்லாம் நிறைய பேசுவோம், நன்னா பேசுவோம், போயிட்டு வா அப்படின்னு. நிறைய பேசுவோம், நன்னா பேசுவோம், போயிட்டு வா அப்படின்னு சொன்னா அனுகிரகம்னா பிரசாதத்தை கொடுத்தா வந்தாச்சு வீட்டுக்கு. இது காலங்கார்த்தாலேயே போனது. இது மாதிரி ஒரே கூட்டமா இருந்ததுனால தரிசனம் எல்லாம் பண்ணிவிட்டு இந்த பிரார்த்தனை எல்லாம் பண்ணி வரத்துக்கு ரொம்ப நேரம் ஆயிடுத்து. 3-4 மணி நேரம் ஆயிடுத்து. இவ வீட்டுக்கு வரத்தையே குழந்தைக்கு ரொம்ப பசிக்குமே, என்ன காலங்கார்த்தால ஏதோ பால்கள் சாப்பிட்டு போனது, ரொம்ப நேரம் ஆயிடுத்து அப்படின்ட்டு வரத்தையே சொல்லிட்டு வரா. குழந்தைக்கு தான் ரொம்ப லேட் ஆயிடுத்து, பசிக்க போறது, உடனே போகணும்னு, வீட்டுக்கு போகணும்னு, சாதம் போடணும் அப்படின்னு இவ சொல்லிட்டு வந்தா. வீட்டுக்கு வந்தாச்சு. வீட்டுக்கு வந்தா இந்த அம்மா குழந்தைக்கு சாதம் எதுவும் பேசி ஊட்டலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக சமையல் கட்டில போய் நிற்கிறா, ஏதோ காரியம் செய்யறா. இவர் கை கால் அலமிண்டு வரலான்னு பின்னால புழக்கடைக்கு போயிருக்கார். அப்படி வீட்டுக்கு வந்தோன்னு இந்த குழந்தை என்ன பண்ணித்து, சாந்தலட்சுமி நேர உள்ளுக்குள்ள ஓடித்து சாப்பிட்ற தட்டை எடுத்து நேர சமையல் உள்ள அம்மாட்ட போய் அம்மா மம்மு போடு, அம்மா மம்மு போடு அப்படின்னு கேட்டுது. இத கொல்லையில காலலம்பின்னு நிற்கிற சாரி காதுல விழுந்தது, சமையல் உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற அம்மா காதுல விழுந்தது. 2 பேருக்கும் அப்படியே ஷாக்கா இருந்தது, ஆச்சரியமா இருந்தது. என்ன அப்படின்னா, குழந்தை அம்மா மம்மு போடு அப்படின்னு வாயை திறந்து கேட்கறதே. எப்படி இருந்திருக்கும் அந்த பெற்றோர்களுக்கு அந்த சமயத்துல அந்த சந்தோஷம், அளவிட்டு சொல்ல முடியுமா, வார்த்தைகளால வர்ணிக்க முடியுமா? இப்படி பேசாத குழந்தை ஒரு க்ஷணத்துல பேசி எடுத்தேன். சரி, இது என்ன பெரியவா பிரார்த்தனை பண்ணி தான் பேசணும்னு வச்சாலே, இப்படி க்ஷணகாலத்துல பெரியவாள்கிட்ட போறதே ஊமையா இருந்த குழந்தை, பேசாத இருந்த குழந்தை, பெரியவா வாயை திறந்து வாக்கால சொன்னா, நன்னா பேசுவோம், நிறைய பேசுவோம் அப்படின்னு சொன்னோன்னு வீட்டுக்கு வந்தா உடனே பேச ஆரம்பிச்சுடுத்தேன். இப்படி பிரார்த்தனை பண்ணிட்டாதான் பெரியவா அனுகிரகம் பண்ணுவாளா? பிரார்த்தனை பண்ணலைனாலும் அனுகிரகம் பண்ண வேண்டாமா அப்படின்னு. பிரார்த்தனை பண்ணலைனாலும் அனுகிரகம் பண்றது காத்துட்டு தான் இருக்கா. பெரியவா எப்பொழுதும் எல்லாருக்கும் அனுகிரகம் தான் பண்றா. இருந்தாலும் நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணி அது பலிக்கிறது நமக்கு இன்னும் ஒரு நம்பிக்கை வருது, ஜாஸ்தி வருது. நம்ம எதற்கு வேணும்னாலும் கேட்டாக்க பிரார்த்தனை பண்ணிட்டா நிறைவேறிடும் அப்படின்னு நமக்கு ஒரு மனசுல ஒரு தைரியம் வருதோ இல்லையோ, அதுக்காக தான் ஈஸ்வரன் அப்படி பண்றாரு. யாரா இருந்தாலுமே என்ன ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் நாமளாவே கொடுக்க போறோம் அப்படின்னாலோட கேட்டு கொடுக்குறோம். நாம அம்மாட்ட போய் இது வேணும் அது வேணும் கேட்கிறோம். காரணம் என்ன அப்படின்னு, ஏதோ நம்ம கேட்டு அப்பா அம்மா நமக்கு செஞ்சுட்டாப்புல நமக்கு ஒரு திருப்தி, அதனால அவ மேல இன்னும் அன்பு தான் வளருது. நம்ம கேட்டதெல்லாம் கொடுக்குறாப்பா,
நம்ம சொன்னதெல்லாம் செய்யறாப்பா அப்படின்னு அவள்கிட்ட இன்னும் பிரியம் ஜாஸ்தியாருது. அது போலதான் நமக்கு பக்தி வளர்றதுக்காகவே ஈஸ்வரன் இப்படி பிரார்த்தனை பண்ணினப்புறமும் அனுகிரகம் பண்ணணும்னு வைக்கிறார் போல இருக்கு. பிரார்த்தனை பண்ணாதையும் அனுகிரகம் பண்றதுங்கிறதும் இருக்கு, ரெண்டு விதத்திலையும் இருக்கு. அது அவளோட புண்ணிய பலனை பொறுத்தது அப்படின்னு வேணா சொல்லாம என்னமோ பிராரப்தத்தை பொறுத்தது. அதே போலதான் இங்க சாரியாருக்கும் என்ன பண்ணினா அந்த பொண்ணோட வாயை திறந்து பேசும்படியுமா அனுகிரகம் பண்ணிட்டா பெரியவா. ரொம்ப சந்தோஷம். இதுக்கப்புறம் இவாளுக்கு இன்னும் பெரியவாள்கிட்ட பக்தி வளர்றதுக்கு வேற ஏதாவது பண்ணணுமா என்ன? ஒண்ணும் பண்ண வேண்டாம். அதுக்கு முன்னாலே பரம பக்தியோட தான் இருக்கா. அந்த பக்திக்காக தான் இப்படி ஒரு அனுகிரகம் பண்ணியிருக்கா. இருந்தாலும் பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணோன்னு குழந்தை பேச ஆரம்பிச்சாச்சுன்னு ரொம்ப சந்தோஷம். இன்னைக்கு அந்த பொண்ணு பிரமாதமா படிச்சு எல்லாம் முன்னுக்கு சௌக்கியமா குடும்பத்தோட இருந்துட்டு இருக்கா. அப்படின்னா இது பெரியவாளோட அனுகிரகம். எங்கேயோ பார்க்கணும் கதையில ஒரு மூகருங்கிற ஊமைக்கு அம்பாளோட தாம்பூல விசேஷத்தினால ஒரு கவிஞராகி மோக பஞ்சசதின்னு 500 ஸ்லோகம் பண்ணினார். ஒரு ஹஸ்தாமலகர் பகவத்பாதால் நீ யாருப்பான்னு கேட்டோன்னு பேச ஆரம்பிச்சார். இன்னும் இது மாதிரி பல ஊமைகளா இருந்தவாள்லாம் பகவானோட அனுகிரகத்தினால அம்பாளோட கடாட்சத்தினாலாம் பேசியிருக்கா அப்படின்லாம் நாம சொல்றோம். இது புராண இதிகாசங்கள்லாம் படிக்கிறோம். ஆனால் இது நாம நேர பார்த்த ஒரு நிகழ்ச்சி. இந்த நிகழ்ச்சியில சம்பந்தப்பட்டவா எல்லாரும் இன்னைக்கும் சௌக்கியமா இருந்துட்டு இருக்கா. அப்படி அனுகிரகம் பண்ணின அந்த பரமாத்மாவான பெரியவாளும் இன்னமும் பிரத்யக்ஷமா நமக்கு அனுகிரகம் பண்ணிட்டு தான் இருக்கா அப்படின்லாம் தெரியுது. இப்படி இவாளோட இந்த பக்தி வளர்றது. அப்படி வளர்ந்துன்னு வரத்தே அதுக்கப்புறம் அடிக்கடி பெரியவாள்கிட்ட தரிசனம்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கிறதே என்ன பண்ணார், இப்படி சாயந்திரமா வந்திருக்கா, பேச ஆரம்பிச்சுடுத்து. அன்னைக்கு ராத்திரி நேரம் ஆயிட்டதுனால உடனே பெரியவாள்கிட்ட போய் சொல்ல முடியல, இப்படி ஒரு அதிசயம் நடந்திருக்கு, அது போய் பெரியவாள்கிட்ட சொல்லி நன்றி தெரிவிக்கணுமே. உடனே மறுநாளைக்கு கார்த்தால போனா. போய் நேத்திக்கு தான் பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணோம். வீட்டுக்கு போனோடனே குழந்தை பேச ஆரம்பிச்சு கொடுத்து அப்படின்னு சொன்னா பெரியவா, நன்னா பேசிட்டு போ, நன்னா இருப்போம், அதான் க்ஷேமமா இருப்போ அப்படின்னு திருப்பி ஆசீர்வாதம் பண்ணி அனுகிரகம் பண்ணிட்டு இவர் உருகி நிக்கிறதே, பெரியவா எனக்கு நீ ஒண்ணு பண்ணுவியா அப்படின்னு கேட்டா. எனக்கு ஒரு ஒத்தாசை பண்ணுவியா அப்படின்னா. சாரியார் ரொம்ப உருகினர். என்ன பெரியவா நம்மள்ட்ட உதவி கேட்கிறா, என்ன பண்ணணும், பெரியவா உத்தரவு பண்ணணும், என்ன பண்ணணும்னாலும் சொன்னாலும் காத்துன்னு இருக்கேன் அப்படின்னா. காமாட்சி கோவில நவராத்திரி சமயத்துல பிரபலமா உற்சவம் நடக்கிறது. அதுல வித்வான்கள்லாம் கச்சேரி எல்லாம் பண்றா. ஏன்னா அம்பாளுக்கு ரொம்ப இந்த நாதோபாசனைங்கிறது ரொம்ப முக்கியமானது. அதுல பல வித்வான்கள்லாம் எல்லாரும் கச்சேரி எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கா. அதுக்கு ஜானகிராமையான்னு இருக்க, ராஜப்பான்னு அவ 2 பேர் இருக்கா. ஜானகிராமையா செல்லப்பா இவாள்லாம் இருந்து எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கா. இருந்தாலும் நீ அவளுக்கு ஒத்தாசை பண்ணினீன்னா பரவாயில்ல, ஒண்ணு வச்சுக்கோ, இனிமே வருஷா வருஷம் காமாட்சி கோவில இந்த 10 நாள் உற்சவத்திலையும் இந்த கச்சேரியெல்லாம் நன்னா நடக்கிறதுக்கு நீ ஒன்னால ஆன கைங்கரியத்தை பண்ணணும். இதை சாஸ்வதமா அம்பாளுக்கு பண்ணு. இதைத்தான் ஒரு பிரதி உபகாரமா பெரியவா எதிர்பார்த்து அவர்கிட்ட கேட்டது. அதுக்கப்புறம் அவர் பரம சந்தோஷத்துல பெரியவா ஆக்ஞை அப்படி இருக்குன்னா நிச்சயம் அவசியம் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லி பெரியவா அனுகிரகத்துல அதுக்கப்புறம் நவராத்திரி உற்சவத்துல காமாட்சி கோவில்ல ரொம்ப விமரிசையா கச்சேரி உற்சவம்லாம் நடத்தின்னு இருக்க, சங்கீத உற்சவம்லாம் நடக்கிறது. அது மட்டும் இல்ல, இந்த காமாட்சி கோவில்ல கச்சேரிக்கிறவாள்லாம் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா, சரி நேர மடத்துக்கு முதல்ல அழிச்சுன்னு பெரியவா என்ன சொன்னா அப்படின்னா, இந்த சங்கீத வித்வானுங்களுக்கெல்லாம் சம்பாவனையை விட அந்த உபச்சாரம் தான் முக்கியம். அவளை அழிச்சுன்னு கொண்டு விட்டு அவளுக்கு ஆகார வசதிகள்லாம் பண்ணி கொடுத்து சௌக்கியமா தங்கறதுக்கு இடம் கொடுத்து இந்த சிசுருஷையெல்லாம் பண்ணாலே, இந்த ஒத்தாசையெல்லாம் பண்ணினாலே, இந்த சௌரியம் பண்ணி கொடுத்தாலே அவ இன்னும் சந்தோஷமா பாடுவா, இன்னும் சந்தோஷமா கச்சேரியெல்லாம் பண்ணுவா. அதனால அதை பண்ணு அப்படின்னு சொல்ல அப்படிதான் பண்ணின்னு இருக்கார். இவர் சாரி என்ன பண்ணுவார்னா, காமாட்சி கோவில்ல மட்டும் இல்ல, இவர் தான் பிரத்யக்ஷ காமாட்சி பெரியவாளாச்சு. அதனால எந்த வித்வான்களை தானோ அழிச்சுன்னு வந்தாலும் நேர மடத்துக்கு பெரியவா இருக்கிற இடத்துல பெரியவாளுக்கு ஒரு கச்சேரியை பண்ணி அர்ப்பணம் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் போய் காமாட்சி கோவில்ல கச்சேரி பண்றது அப்படின்னு ஒரு சம்பிரதாயத்தை வச்சிருக்கார். அதை போலதான் பெரியவா ஸ்தூலமா இருக்கிறதையும் பண்ணிட்டு இருக்கார், இன்னைக்கும் பண்ணிட்டு இருக்கார், என்னைக்கும் பண்ணுவார். காரணம், இது நம்மளோட கைங்கரியத்தினால நடக்கிறது அப்படின்னா நம்மளோட சக்தியினால நடக்கல. பராசக்தியான ஆதிபராசக்தியான காமாட்சியான பெரியவாளோட அனுகிரகம், அவளோட வாக்கு, அவளோட உத்தரவு பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டாள்னா சாஸ்வதமா அது நடக்கிறதுக்கு அவ அனுகிரகம் பண்ணிட்டா அப்படின்னு அர்த்தம். அப்படிதான் பெரியவா அனுகிரகத்துல இவர் சங்கீத அஞ்சலியா பெரியவாளுக்கு எப்பொழுதும் பண்றாப்புல, அம்பாளுக்கு பண்றாப்புல ஒரு கைங்கரியத்தை பண்ணிட்டு இருக்கு. அப்படி இருக்கிற அந்த சாரிக்கு இந்த காஞ்சி காமகோடி பீடத்திட்டையும் பெரியவாழ்கிட்டையும்
காமாட்சிட்டையும் எவ்வளவு பக்தி அப்படிங்கிறதுக்கு இன்னொரு ஒரு நிகழ்ச்சி பார்த்தா ஆச்சரியமா இருக்கும். காஞ்சிபுரத்துல சகஸ்ர சண்டி யாகம் நடந்திருந்தது. அந்த சண்டி ஹோமம் பூர்த்தியாக போறது. அது பூர்த்தியாகத்தே பூர்ணாகுதி பண்ணுவா. அந்த பூர்ணாகுதிக்கு காஞ்சி காமகோடி பீட்டாதிபதிகள் ஆச்சாரியெல்லாம் வந்திருக்கா. இந்த சாரியும் பக்கத்துல இருக்கார். அப்படி இருக்கத்தே பூர்ணாகுதி சமயத்துல பாலபெரிவா பக்கத்துல இந்த சாரி நின்றுட்டு இருக்கார். இப்போ பாலபெரிவா என்ன பண்ணா சாரிட்ட சொன்னா, சாரி சண்டி ஹோமம் பூர்த்தியாக போறது, பூர்ணாகுதியாக போறது. அதனால பூர்ணாகுதி சமயத்துல எதை பிரார்த்தனை பண்ணிட்டாலும் அம்பாள் அனுகிரகம் பண்ணுவார், ஈஸ்வரன் அனுகிரகம் பண்ணுவார். அதனால நீங்க இந்த சமயத்துல மனசார உங்களுக்கு வேணுங்கிறதெல்லாம் பிரார்த்தனை பண்ணீங்கோ, அம்பாள் எல்லாத்தையும் கொடுப்போம். அதுக்கும் மேல நமக்கு இனிமே ஜென்மாவே இல்லாத பண்ணிடுவோம், பெரிய மோட்சத்தையே சாயுஜ்யத்தையே கொடுத்துருவோம், பிரார்த்தனை பண்ணிங்கோ அப்படின்னு. இதை பாலபெரிவா சொன்னோன்னு சாரி சொன்னார், நான் பெரியவா உத்தரவு பண்றா பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறேன். ஆனா இப்ப பெரியவா கடைசியா சொன்னாலே இனிமே ஜென்மாவே இல்லாத பண்ணிடுவா, ஜென்மா வேண்டாம் அப்படின்னு சொன்னாலே. ஆனா எனக்கு என்ன ஆசை அப்படின்னா அது மட்டும் வேண்டாம், எனக்கு ஜென்மா நிறைய வேணும் அப்படின்னு. பாலபெரிவாளுக்கு ஒரு ஷாக்கு, ஆச்சரியம். என்னையா எல்லாரும் ஜென்மா வேண்டாம் 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 அப்படின்னு தான் சொல்லுவா, இதைத்தான் எல்லாரோட பிரார்த்தனையாவும் இருக்கு. இவர் என்னடான்னா ஜென்மா வேணுங்கிறாரே, ஏன் இப்படி சொல்றாரு அப்படின்னு. அதுக்கு அவர் சொன்ன விளக்கம் என்ன, நீங்க சாரியார் எப்படி சொல்றாரு அப்படின்னா, அவர் சொன்னார், இல்ல எனக்கு திருப்பி நிறைய ஜென்மா கிடைச்சாதானே நான் இந்த காஞ்சி காமகோடி பீடத்துல இருக்கிற பீடாதிபதிகளுக்கும் இந்த காமகோடி பீடத்துக்கும் இந்த காமாட்சிக்கும் கைங்கரியம் பண்ண முடியும். இந்த சங்கீத சேவையெல்லாம் பண்றது, இது மாதிரி எல்லாம் கைங்கரியம் பண்ணணும்னாக்க எனக்கு ஒரு ஜென்மா இருந்தாதானே பண்ண முடியும். அதனாலதான் சொல்றேன், எனக்கு எத்தனை ஜென்மா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, நிறைய ஜென்மா வரட்டும், எந்த ஜென்மா வந்தாலும் இது மாதிரி இந்த காமகோடி பீடத்து ஆச்சாரியாளுக்கும் இந்த காமகோடி பீடத்துக்கும் இந்த காமாட்சிக்கு எனக்கு கைங்கரியம் பண்றாப்புல இருக்கணும், கைங்கரியம் பண்ற பாக்கியம் கிடைக்கணும், அதனால எனக்கு ஜென்மா வேணும் அப்படின்னு. இது பாலபெரிவாளுக்கே ஆச்சரியமா இருந்தது. இந்த பக்தியை நினைச்சு அவளுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது. பக்தின்னா எந்த அளவுக்கு உசந்த அளவுக்கு இருக்கு. ஏன்னா அவ பண்ணியிருக்கிற அனுகிரகத்துக்கு, இந்த குருநாதால் பெரியவா பண்ணியிருக்கிற அனுகிரகத்துக்கு எத்தனை ஜென்மாந்திரம் எடுத்து கைங்கரியம் பண்ணினா கூட, சேவை பண்ணினா கூட நமக்கு மனசுல போறோம்னு ஒரு திருப்தி கிடையாது, நாம பட்ட கடனை அடைச்சிட்டோம் அப்படின்னு தோணாது. அதைத்தான் இந்த சாரியோட மனோபாவம் காவிக்கிறது. இது சாரிக்கு மட்டும்தான் இப்படி தோன்றதா என்ன, காலங்காலமா பார்த்தா பல மகான்களுக்கும் இப்படித்தான் தோணியிருக்கு. ஆழ்வார் சொல்றாரே, இச்சுவை தவிர யான் போய் இந்திர லோகமாலும் அச்சுவை பெரினும் வேண்டேன் அரங்கமா நகருளானே அப்படிங்கிற. இப்பேற்பட்ட ஸ்ரீரங்கத்திலிருந்துன்னு உன்னோட சேவையை சேவிச்சுன்னு, உன்னோட திவ்ய மங்கள ஸ்வரூபத்தை சேவிச்சுன்னு உனக்கு கைங்கரியம் பண்றதை விட எனக்கு இந்திரலோகத்துல போய் தேவேந்திரனா கூட இந்திர பதவி கிடைத்தா கூட வேண்டாம்ப்பா, எந்த ஒரு பதவியும் வேண்டாம், எந்த ஒரு லோகமும் வேண்டாம், இந்த பூலோகத்திலேயே இப்படியே இருக்கேன் அப்படின்னு அவர் பிரார்த்தனை பண்றார். இதே போலதான் அப்பர் சுவாமிகளும் என்ன பண்றார், இனித்தமுடன் எடுத்த பொற்பாதமும் காணப்பெற்றால் மனித்த விரைவியும் வேண்டுவதேயும் மாநிலத்தை அப்படிங்கிற. இப்பேற்பட்ட அவன் ஆடிய திருவடியை பார்த்தா, தூக்கிய திருவடியை பார்த்து தரிசனம் கிடைக்கும், தரிசனாத் அப்ரசதஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த சிதம்பர தரிசனம் கிடைக்கும், உன் திருவடி தரிசனம் கிடைக்கும் அப்படின்னா எனக்கு இந்த உலகத்துல பூமியில மனுஷ ஜென்மாவும் வேணும்பா அப்படிங்கிற. இதையும் தாண்டி இன்னொன்னுல சொல்ற, புழுவாய் பிறக்கினும் புண்ணியா உன்னடி என் மனத்தே மறவாதிருக்க வரந்தரல் வேண்டும் அப்படின்னு. இப்படி மனுஷனா பிறந்துதான் உன்னை ஸ்மரிச்சு உனக்கு கைங்கரியம் பண்ணுங்கிறதுல, புழு பூச்சியா புல்லாய் போடுவா எதுவா இருந்தா கூட உங்ககிட்ட பக்தி பண்ணணும் அப்படிங்கிறது. அதே மாதிரி இன்னொரு ஆழ்வாரும் சொல்ற, படியாய் கிடந்துன் பவழவாய் காண்பேன் அப்படின்னு திருமலையில பெருமாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ற, உன்னோட கோவில் வாசல்ல இருக்க படியாயிருந்து உன்னோட பவழவாய் பார்த்து பார்த்து நான் சந்தோஷப்படணும், ஆனந்தப்படணும், இந்த பிரம்மானந்தத்தை அனுபவிக்கணும் அப்படின்லாம் ஆழ்வார்கள் நாயன்மார்கள்லாம் பிரார்த்தனை பண்றது தானே, அவள்லாம் பண்ணினது தானே இங்கேயும் சாரியும் சொல்றார். எனக்கு திருப்பி திருப்பி எத்தனை ஜென்மா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, என்ன ஒரே ஒரு கண்டிஷன், என்ன ஜென்மா எடுத்தாலும் இந்த குரு பக்தி இருக்கும்னா, குரு சேவை பண்ணுவேன்னா நான் எத்தனை ஜென்மா எடுக்கிறதுக்கும் தயார் அப்படின்னு சொல்றாருன்னா, அப்போ இவருக்கு தானே குரு கைங்கிற சிரோமணிங்கிறது எவ்வளவு பொருத்தமான பட்டமா இருக்கு அப்படிங்கிறது நமக்கெல்லாம் தெரியறது. எப்படி ஒரு சங்கராச்சாரியாருக்கு இப்படி ஒரு சாரியார் இருக்காரோ, அதே போலயே நாமளும் இந்த மனோபாவத்திலேயே பக்தி பண்ணி கிடைக்கக்கூடிய ஒரு மனுஷ ஜென்மா கிடைச்சிருக்கு, அதுக்கும் மேல பெரிய பாக்கியமா என்ன கிடைச்சிருக்குன்னு இப்படி நமக்கு வழிகாட்டுறதுக்கு ஒரு குருவா சாட்சாத் பகவத் பாதாளோட பீடமான ஆஸ்தானமான காஞ்சி காமகோடி பீடம் இருக்கு, அதுல குருமணிகள் இருக்கா, அவள்கிட்ட நாம பக்தி பண்ணிட்டு அவளை அண்டி அவளை ஆசிரயிச்சு அவள்கிட்ட பக்தி பண்ணி அவளை கைங்கரியம் பண்ணி நாம எடுத்த இந்த ஜென்மாவை கடதேத்திக்கலாம். இன்னும் என்னென்ன வேணுமோ நமக்கு இகத்து காட்டும் பரத்து காட்டும் எதுவா இருந்தாலும் கொடுக்கறதுக்கு காமதேனு கல்பவருஷம் மாதிரி
அப்படி ஒரு குருவும் குருபீடமும் இருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு சௌரியம் இருக்கிறதே அதை உபயோகப்படுத்திக்கணும் அப்படிங்கிறதான் பிரார்த்தனை. அதுக்கு நமக்கெல்லாம் ஒரு வழிகாட்டியா இருக்கார், முன்னுதாரணமா இருக்கார் அப்படின்னு இந்த டிவிஆர் சாரியை நாம கொள்ளலாம். இவர் மாதிரியே நமக்கும் பக்தி வரட்டும் அப்படின்னு நாம பிரார்த்தனை பண்ணிப்போம். அப்படி இருக்கிற பெரியவா இன்னும் பல விஷயங்கள் அவ சன்னதியில நடந்துட்டே தான் இருக்கும். அப்படி இருக்கிற பெரியவா எப்படி என்ன பண்றா அப்படின்னா, ஒரு பாடசாலைக்கு போனா இந்த பாடசாலையில உள்ளுக்குள்ள போறதே அந்த பாடசாலையில சமைக்கிறவர் சேவை பண்ணிட்டார் குழந்தைகளுக்கு டிஃபனுக்கு. சேவையா அப்படின்னா, ஏன்னா பாடசாலையில ஏதோ சேவை எல்லாம் பண்ற அளவுக்குலாம் இருக்க மாட்டா, ஏதோ ஒரு உப்புமாங்கன்றது பொங்கலை பொங்கி போறது அப்படின்னு தான் இருக்கும். ஆனா அவ சேவை பண்றதை பார்த்தோன்னு ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது. பெரியவா உடனே என்னன்னா தினம் இந்த சேவையை பண்ணின்று அப்படின்னா அவருக்கு பயம் வந்துருத்து. என்ன பெரியவா தினம் சேவை பண்ண சொல்றாளே, தினம் ஒரு நாளைக்கு சேவை பண்றதே கஷ்டமா இருக்கு அப்படின்னா பெரியவா சொல்றா, நான் தினம் சேவை பண்ணணும்னு பயந்துட்டே ஆக்கும். நான் சொன்னது என்னன்னா, உனக்கு பெரிய பாக்கியம் கிடைச்சிருக்கு, இப்படி வேதம் படிக்கிற குழந்தைகளுக்கெல்லாம் உங்கையால சமையல் பண்ணி சாதம் போடுறதுக்கு பாக்கியம் கிடைச்சிருக்கு, இதை பண்ணு, இதை விட எங்கேயோ ஹோட்டல்ல நிறைய சம்பளம் கொடுக்குறான்னு நினைச்சுன்னா அங்க போயிடாத பணத்துக்கு ஆசைப்பட்டு, அதனால இந்த சேவையை தினம் கைங்கரியம் பண்ணு, இந்த வேத வித்துக்களுக்கு உன் கையால சமைச்சு போடுறது பெரிய பாக்கியமா நினைச்சு கிடைச்சிருக்கு, அது பண்ணுன்னு சொன்னேன் அப்படின்னு அவருக்கு கிளாரிஃபை பண்ணிட்டு, அதுக்காக அந்த சேவை பண்றோங்கிறதுனால இந்த சேவை பண்றதை விட்டுறாதே, இதையும் எப்பப்பெல்லாம் முடியறதோ மாசத்துக்கு ஒரு தரமானு பண்ணி போடு, குழந்தைகளுக்கு வாய்க்குறிச்சியா பண்ணி போடுப்பா அப்படின்னு ஆசீர்வாதம் பண்ணி அனுகிரகம் பண்ணினா. இது பெரியவாளோட பிரியத்தை காமிக்கிறது. யாரா இருக்கட்டும், வேதம் படிச்சவாளா இருக்கட்டும், சாமானிய மனுஷாளா இருக்கட்டும், பண்டிதர்களா இருக்கட்டும், பாமரர்களா இருக்கட்டும், எல்லாத்தையும் ஒரே பிரியத்தை காமிச்சிருக்கா, பார்த்து பார்த்து அனுகிரகம் பண்றாங்கிறது நமக்கு தெரியுது. அப்படி உள்ள பெரியவாளோட அந்த அருள் மழையில இன்னமும் நாம தொடர்ந்து நினையலாம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திரு அம்மானை செப்பார் முலை பங்கன் தென்னன் பெருந்துரையான் செப்பார் முலை பங்கன் தென்னன் பெருந்துரையான் தப்பாமே தாளடைந்தார் நெஞ்சுருக்கும் தன்மையினான் அப்பாண்டி நாட்டை சிவலோகம் ஆக்குவித்த அப்பு ஆறு சடையப்பன் ஆனந்தவார்களே ஒப்பாக ஒப்புவித்த உள்ளத்தாறு உள்ளிருக்கும் அப்பாலைக்கு அப்பாலை பாடுதுங்காள் அம்மானாய் மைப்பொலியும் கண்ணிகேள் மால் அயனோடு இந்திரனும் எப்பிறவியும் தேட என்னையும் தன் இன்னருளால் இப்பிறவி ஆட்கொண்டு இனி பிறவாமே காத்து மெய்ப்பொருட்கண் தோற்றமாய் மெய்யே நிலைப்பேராய் மெய்யே நிலை பேராய் எப்பொருட்கும் தானேயாய் யாவைக்கும் வீடாகும் அப்பொருளாம் நம் சிவனைப் பாடுதுங்காள் அம்மானா
கையார் வளை சிலம்ப காதாறு குழையாட மையாறு குழல் புரள தேன்பாய வண்டு ஒலிப்பச் செய்யானை வெண்ணீரு அணிந்தானை சேர்ந்து அறியா கையானை எங்கும் செறிந்தானை அன்பர்க்கு மெய்யானை அல்லாதார்க்கு அல்லாத வேதியனை சேர்ந்தறியா கையானை எங்கும் செறிந்தானை அன்பர்க்கு மெய்யானை அல்லாதார்க்கு அல்லாத வேதியனை ஐயாறு அமர்ந்தானை ஐயாறு அமர்ந்தானை பாடுதுங்காள் அம்மானாய் அம்மானாய் ஆனையாய் கீழமாய் மானுடராய் ஆனையாய் கீழமாய் மானுடராய் தேவராய் ஆனையாய் கீழமாய் மானுடராய் தேவராய் ஏனை பிறவாய் பிறந்திறந்து எய்தேனை ஊனையும் நின்றுருக்கி என் வினையை ஓட்டுகந்து தேனையும் பாலையும் கண்ணலையும் ஒத்து இனிய கோனவன் போல் வந்து என்னை தன் தொழும்பில் கொண்டருளும் வானவன் பூங்கழலே பாடுதுங்கான் அம்மானாய் சந்திரனை தேய்த்தருளி தக்கந்தன் வேள்வியினில் இந்திரனை தோள் நெறித்திட்டு எச்சன் தலை அறிந்து அந்தரமே செல்லும் அலர்கதிரோன் பல் தகர்த்து சிந்தித்திசை திசையே தேவர்களை ஓட்டுகந்த செந்தார் பொழில் குடை சூழ் தென்னல் பெருந்துரையான் மந்தார மாலையே பாடுதுங்கான் அம்மானாய் ஊனாய் உயிராய் உணர்வாய் என்னுள் கலந்து தேனாய் அமுதமுமாய் திங்கரும்பின் கட்டியுமாய் ஊனாய் உயிராய் உணர்வாய் என்னுள் கலந்து தேனாய் அமுதமுமாய் திங்கரும்பின் கட்டியுமாய் வானோர் அறியா வழியமக்கு தந்தருளும்
தேனார் மலர்குன்றை சேவகனார் சீரொளி சேர் ஆனா அறிவாய் அளவிறந்த பல்வுயிர்க்கும் கோனாகி நின்றவா கூறுதுங்கான் அம்மானாய். சூடுவேன் பூங்கொன்றை சூடுவேன் சூடிச் சிவன் திரள் தோள் கூடுவேன் கூடி முயங்கி மயங்கி நின்று ஊடுவேன் செவ்வாய்க்கு உருகுவேன் உள்ளுருகி தேடுவேன் தேடி சிவன் கடலே சிந்திப்பேன் வாடுவேன் சிவன் கடலே சிந்திப்பேன் வாடுவேன் பேர்த்தும் அலறுவேன் அனலேந்தி ஆடுவான் அனலேந்தி ஆடுவான் சேவடியே பாடுதுங்கான் அம்மானாய். கிளிவந்த மென்மொழியாள் கேழ்கிளரும் பாதியனை வெளிவந்த மாலையனும் காண்பரிய வித்தகனை தெளிவந்த தேரலை சீரார் பெருந்துறையில் எளிவந்து இருந்து இறங்கி எண்ணறிய இன்னருளால் ஒளிவந்து என் உள்ளத்தின் உள்ளே ஒளிதிகழ அழிவந்த அந்தணனைப் பாடுதுங்கான் அம்மானாய். முன்னானை மூவர்க்கும் முற்றுமாய் முற்றுக்கும் முன்னானை மூவர்க்கும் முற்றுமாய் முற்றுக்கும் பின்னானை பிஞகனை பேணு பெருந்துறையின் முன்னானை மூவர்க்கும் முற்றுமாய் முற்றுக்கும் பின்னானை பிஞகனை பேணு பெருந்துறையின் மன்னானை வானவனை மாதியலும் பாதியனை தென் ஆனை காவானை தென்பாண்டி நாட்டானை என்னானை என்னப்பல் என்பார்கட்கு இன்னமுதை அன்னானை அம்மானை பாடுதுங்கானம்மானாய். பெற்றி பிறக்கரிய பெம்மான் பெருந்துறையான் கொற்ற குதிரையின் மேல் வந்தருளி தன் அடியார் குற்றங்கள் நீக்கி குணங்கொண்டு கோதாட்டி சுற்றிய சுற்ற தொடரறுப்பான் தொல் புகழே பற்றி இப்பாசத்தை பற்று அரணாம் பற்றுவான்
பற்றிய பேரானந்தம் பாடுதுங்கான் அம்மானாய். அம்மானாய். திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். கோலவரை குடுமி வந்து குவலயத்து சால அமுதுண்டு தாழ்கடலின் மீதெழுந்து ஞாலம் மிக பரிமேற்கொண்டு நமையாண்டான் சீலம் திகழும் திருவுத்தரகோசமங்கை மாலுக்கு அரியானை வாயார நாம் பாடி பூலித்து அகங்குழைந்து பொன்னூசல் ஆடாமோ. திருச்சிற்றம்பலம். கஞ்சிவய காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே. கஞ்சிவய காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே. குரு சந்திரசேகரரே உறங்கிடுவீர்களேலோ உறங்கிடுவீர்களேலோ. ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே. அறுபத்து எட்டாகும் பீட்டபதி காலேலோ. ஏழுலகும் பூப்பவரே காப்பவரே கரப்பவரே. எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உறங்கிடுவீர்களேலோ. அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே. அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலேலோ. முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே. முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே. நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளேலோ. நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளேலோ.
நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்காரே. பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.